السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں عمران سیریز کے ایپیسوڈ روزی راسکل کی دوسری قسط، جو کہ تحریر ہے مظہر کلیم ایم اے کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ٹائیگر مسلسل ضد کر رہا تھا کہ میں تمہارے پاس چلوں، لیکن میں نے کہا کہ بغیر بینڈ باجے کے کسی خاتون کے پاس جانا اچھا نہیں لگتا۔ اگر ٹائیگر بینڈ باجے کا انتظام کرے تو میں چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شاید اس کے پاس بینڈ باجے کے انتظام کی رقم ہی نہ تھی، اس لیے یہ خاموشی سے چلا گیا۔ عمران نے مسکراتے کہا، بینڈ باجے کے ساتھ تم آنا چاہتے تھے میرے پاس، یا اس ٹائیگر کے لیے بینڈ باجے کا انتظام کرانا چاہتے تھے؟ روزی راسکل نے بڑے بے باک سے لہجے میں کہا، میں کیا اور ٹائیگر کیا، بینڈ باجے والے بھی تو مرد ہوتے ہیں، آگے تمہاری مرضی کہ تم کسے منتخب کرتی۔ عمران نے جواب دیا تو روزی راسکل بے اختیار ہنس پڑی۔ تم خاصی دلچسپ باتیں کرتے ہو، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں یقین آ گیا ہے کہ میں واقعی راسکل ہوں، یا تمہیں یقین دلانا پڑے گا، اور سوچ کر جواب دینا۔ دوسری صورت میں تمہاری باقی زندگی اسپتال کے بستر پر گزر سکتی ہے۔ روزی راسکل نے اس بار بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، تمہارے اس کھلے عام ٹائیگر کے ساتھ آنے پر مجھے واقعی یقین آ گیا ہے کہ تم راسکل ہو، ورنہ میرا خیال تھا کہ تم نے بہرحال ایک غیر ملکی کو قتل کیا ہے، اور تم کہیں چھپی بیٹھی پولیس کے خوف سے کانپ رہی ہوگی۔ عمران نے مسکراتے کہا تو روزی راسکل بھی اختیار ہنس پڑی۔ میں کیوں چھپوں گی؟ کچھ جیسے نہ جانے میں نے کتنے آدمی ہلاک کر دیے ہیں، مجھے تو ان کی تعداد بھی یاد نہیں۔ پولیس میرا کیا بگاڑ سکتی؟ روزی راسکل نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا، لیکن سب لوگوں کو معلوم ہے کہ تم آخری بار اس غیر ملکی کے ساتھ گئی تھی، پھر اس ہوٹل گراؤنڈ کے عملے نے بھی تمہیں اس کے ساتھ کمرے میں جاتے دیکھ لیا تھا۔ عمران نے کہا، دیکھا ہوگا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کمرے سے جب واپس آئی تو وہ زندہ تھا، باقی میرا نام ہی پولیس کے لیے کافی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ روزی راسکل پر ہاتھ ڈالنا اتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ روزی راسکل نے مسکراتے کہا، اس ڈیڈی ہاؤنڈ نے آخر تمہیں ہی کیوں منتخب کیا اپنے ساتھ لے جانے کے لیے؟ عمران نے کہا تو روزی راسکل بے اختیار ہنس پڑی۔ اس بیچارے نے مجھے کیا لے جانا تھا، میں اسے لے کر گئی تھی۔ روزی راسکل نے کہا تو عمران اور ٹائیگر بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ کیا تمہارا مقصد اسے قتل کرنا تھا یا لوٹنا تھا؟ عمران نے چونک کر کہا، ان دونوں میں سے تو کوئی مقصد نہ تھا۔ میں ہوٹل میں گئی تو اکیلا بیٹھا ہوا تھا، اس نے جو جیکٹ پہنی تھی وہ دیکھتے ہی مجھے پسند آ گئی، چنانچہ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور میں نے اس سے مطالبہ کر دیا کہ وہ جیکٹ مجھے دے دے۔ اس نے کہا کہ وہ ایک شرط پر جیکٹ مجھے دے سکتا ہے اگر میں اس کے ساتھ کمرے میں چلوں۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ اس نے کہا کہ اس کا کمرہ ہوٹل گراؤنڈ میں بک ہے۔ ہم وہاں گئے، اس نے جیکٹ اتار کر ایک طرف رکھ دی اور کہا کہ پہلے میں اس کے ساتھ شراب پی لوں، پھر جیکٹ لے جاؤں۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ پھر اس نے مجھے بتانا شروع کر دیا کہ وہ گریٹ لینڈ میں بہت بڑا بدماش ہے اور بڑا گینگسٹر ہے، اور یہاں ایک خاص کام سے آیا ہے، اور اس کی رات کو پریزیڈنٹ ہاؤس کے کسی بہت بڑے افسر کے ساتھ ملاقات طے ہے۔ وہ نہ جانے کیا کیا کہتا رہا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ شراب پیتے ہی میرے حواس جواب دینے لگے، تو میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے مجھ پر ہاتھ ڈال دیا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن نہ جانے اس شراب میں کیا تھا کہ مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس نے فاتحانہ انداز میں کہکے لگانے شروع کر دیے۔ پھر میرا خون گرم ہو گیا اور میں نے اس کی شہرک پر خنجر اتار دیا۔ وہ مر گیا۔ میں نے باتھ روم میں جا کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، سر پر پانی ڈالا تو میرے حواس کچھ درست ہوئے۔ پھر میں نے اس کی لاش کو گھسیٹ کر باتھ روم میں ڈال دیا تھا تاکہ فوری طور پر لاش دستیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد میں نے اس کی جیکٹ کی تلاشی لی تو اس میں ایک پرس موجود تھا۔ پرس میں رقم تو بہت تھوڑی سی تھی، لیکن پرس خاصا قیمتی تھا، چنانچہ میں نے رقم تو وہیں پھینکی، البتہ پرس سمیت جیکٹ لے کر وہاں سے آ گئی۔ روزی راسکل نے تفصیل بتاتے کہا، وہ پرس تمہارے پاس ہے؟ عمران نے پوچھا تھا۔ ہاں، کیوں؟ روزی راسکل نے چونک کر پوچھا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری پسند اس معاملے میں کتنی اچھی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو روزی راسکل نے جیکٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک قیمتی اور بڑا سا پرس نکال کر عمران کے سامنے رکھ دیا۔ اوہ، واقعی یہ تو انتہائی قیمتی اور خوبصورت پرس ہے۔ عمران نے مسکراتے کہا اور پرس اٹھا کر کھول کر دیکھنے لگا۔ اس میں رقم نہیں ہے، کیونکہ میں پرس میں رقم رکھنے کی عادی نہیں۔ روزی راسکل نے مسکراتے کہا، یہ تو واقعی اچھی عادت ہے، کیونکہ اس طرح رقم کے ساتھ ساتھ پرس بھی غائب ہو جاتا ہے۔ عمران نے کہا اور دوسرے لمحے اس کی انگلیوں میں پرس کے ایک خفیہ خانے میں سے کارڈ نکال لیا۔ کارڈ پر الپائن کلب کا نام اور پتہ اور فون نمبر چھپا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی کونے میں وحشی بھیڑیے کا چہرہ بھی نظر آ رہا تھا، اور دوسرے کونے میں 7 کا ہندسہ چھپا ہوا تھا جس کے گرد دائرہ لگایا گیا تھا۔ کیا یہ کارڈ میں رکھ سکتا ہوں تمہاری طرف سے تحفے کے طور پر؟ عمران نے کہا، رکھ لو، میں نے اس کا کیا کرنا ہے؟ روزی راسکل نے منہ بناتے کہا۔ شکریہ، عمران نے کہا اور پرس اس نے روزی راسکل کی طرف واپس بڑھا دیا تھا اور کارڈ اپنی جیب میں رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے روزی راسکل، تم سے مل کر واقعی بے حد خوشی ہوئی۔ اب میں نے ایک اہم کام سے جانا ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ ٹائیگر، تم جا کر روزی کو اس کے کلب چھوڑاؤ۔ عمران نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ کیا مطلب؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تو اس طرح چلا گیا ہے جیسے اسے ہماری ذرا برابر پرواہ نہ ہو، روزی راسکل نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، باس بس ایسا ہی آدمی ہے، آؤ چلیں، ٹائیگر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، پہلے سے بلاؤ تاکہ وہ مجھ سے معذرت کرے اور پھر مجھے کار تک چھوڑنے باہر چلے، روزی راسکل نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ باس تو اب تک شاید عمارت سے بھی باہر جا چکا ہوگا، پھر صحیح۔
आओ, टाइगर ने नरम लहजे में कहा। जो मैं कह रही हूँ वो करो, जहाँ भी वो हो इसे बुला कर लाओ, ये मेरी तौहीन है। वो इस तरह सर्द मैरी से उठकर चला जाए। रोजी रास्कल ने बिगड़ते हुए लहजे में कहा। देखो रोजी रास्कल, मैं तुम्हें चूंकि यहाँ लेकर आया हूँ इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ हो, इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ कि आओ चलें, वरना। टाइगर ने होंठ भींचते हुए कहा। वरना क्या, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मुझे, रोजी रास्कल को? तुम्हारी ये जुर्रत, पिद्दे! रोजी रास्कल ने चीखते हुए कहा और इसके साथ ही उसने यखलक बिजली की सी तेजी से कलाबाजी खाई और टाइगर अचानक अपने सीने पर पड़ने वाली फ्लाइंग किक खाकर उछलकर कई फुट फर्श पर दूर जा गिरा। लेकिन नीचे गिरते ही वो किसी स्प्रिंग की तरह उछला और इसके साथ ही उसका जिस्म हवा में उड़ता रोजी रास्कल से टकराया। इस बार रोजी रास्कल चीखती हुई उछलकर एक कुर्सी के पुर्श पर जा गिरी थी और फिर कुर्सी समेत नीचे फर्श पर। लेकिन दूसरे लम्हे वो चीखते हुए उछलकर खड़ी हो गई। तुमने मुझ पर छलांग लगाई है, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी, रोजी रास्कल ने किसी जख्मी बिल्ली की तरह कुराते कहा। मैं तो तुम्हें बिगड़ा हुआ नफसियाती केस समझ रहा था, लेकिन तुम तो पागल हो, टाइगर ने मुंह बनाते कहा। लेकिन उसके साथ ही वो तेजी से उछलकर एक तरफ हटा और इसके साथ ही उसकी लात नीम दायरे की सूरत में घूमी और रोजी रास्कल का हवा में उड़ता हुआ जिस्म पूरी कुव्वत से सामने की दीवार से जा टकराया। एक धमाका हुआ और उसके साथ ही रोजी रास्कल इस तरह नीचे गिरी जैसे छत से कोई छुपकली गिरती। उसने उठने की कोशिश की लेकिन फिर वो साकित हो गई। क्या हुआ टाइगर, ये कैसा धमाका था? उसी लम्हे जोआना ने कमरे में दाखिल होते कहा और फिर वो रोजी रास्कल को कालीन पर साकित पड़ा देख चौंक गया। क्या हुआ है इसे? जोआना ने हैरत भरे लहजे में कहा। अहमक लड़की है, कह रही थी कि बॉस ने उसकी तौहीन कर दी है, इसलिए बॉस को वापस बुलाओ। मैंने इसे समझाने की कोशिश की लेकिन इसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया, टाइगर ने मुंह बनाते कहा। हमला कर दिया? क्या मतलब? जोआना ने हैरान होते हुए कहा। इसका ख्याल है कि वो दुनिया की बेहतरीन लड़ाका है और कोई भी लड़ाई भड़ाई में इसका मुकाबला नहीं कर सकता, टाइगर ने कहा और आगे बढ़कर उसने उसे बाजू से पकड़ा और घसीट कर एक कोने में मौजूद सोफे पर डाल दिया। लड़ाई से तुम्हारा मतलब मार्शल आर्ट है या फिर नोचने घसोटने वाली लड़ाई? जोआना ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे यकीन ना रहा हो कि कोई लड़की मार्शल आर्ट के अंदाज में भी लड़ सकती है। मार्शल आर्ट के तहत वैसे एक बात है, इसके जिस्म में फुर्ती और तेजी है और इसे बहरहाल किसी हद तक मार्शल आर्ट से भी वाकफियत है, टाइगर ने जवाब दिया। ओह ओह फिर तो वाकई एक अजूबा है। अब इसका क्या करना है? जोआना ने मुस्कुराते कहा। क्या करना है? इसे होश में लेकर आना है। अब ये औरत है इसीलिए इसके चेहरे पर थप्पड़ भी तो नहीं मार सकते, इसीलिए पानी ही डालना पड़ेगा, टाइगर ने एक तवील सांस लेते कहा। मैं ले आता हूँ पानी, जोआना ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। थोड़ी ही देर बाद वो वापस आए तो जोसेफ भी उसके साथ था। ये जोआना बता रहा है कि ये लड़की मार्शल आर्ट जानती है और इसने तुम पर हमला कर दिया, जोसेफ ने अंदर आकर ऐसे लहजे में कहा जैसे इसे जोआना की बात पर यकीन ना आया हो और वो तस्दीक करने चला आया। जोआना ने दुरुस्त बताया, टाइगर ने मुस्कुराते कहा और जोआना के हाथ से पानी की भरी हुई बोतल लेकर उसने उसका ढक्कन खोला और पानी रोजी रास्कल के चेहरे पर डालना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों बाद रोजी रास्कल के साकित जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो उसने बोतल सीधी कर ली। थोड़ी ही देर बाद रोजी रास्कल ने कराहते आंखें खोल दी तो टाइगर ने पानी की बोतल उसके मुंह से लगा दी। रोजी रास्कल ने घटाघट पानी पीना शुरू कर दिया। जब कुछ पानी उसके हलक से नीचे उतर गया तो टाइगर ने बोतल हटा ली और उसे जोआना की तरफ बढ़ा दिया। रोजी रास्कल एक झटके से सीधी हुई, उसकी आंखों में छाई हुई धुंध पानी पीने से छट गई थी और शऊर की चमक उभर गई। तुमने ये क्या किया था? ये मेरा फॉक्स क्रॉस दाव कैसे नाकाम हुआ? तुम्हारा तो दिल फट जाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय मैं दीवार से जा टकराई, ये क्या हुआ? रोजी रास्कल ने हैरत भरे लहजे में बोलते कहा। फॉक्स क्रॉस? तो क्या तुम फॉक्स क्रॉस के बारे में जानती हो? जोना ने इंतहाई जोना ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। फॉक्स क्रॉस दाव तो मेरा खास दाव है, मैंने बड़े बड़े लड़ाकों को इस दाव से चित किया है। तुम न जाने क्या हो कि मैं यहाँ मार खा गई, रोजी रास्कल ने हैरत भरे लहजे में कहा। फॉक्स क्रॉस लगाते हुए अपने जिस्म को इस कदर ऊंचा नहीं उठाया जाता जितना तुमने उठा लिया था, इसीलिए तो मुझे स्लाइडिंग मारने का मौका मिल गया था और तुम तोप से निकले हुए गोले की तरह दीवार से जा टकराई थी, टाइगर ने मुस्कुराते जवाब दिया। ओ तो तुम तो वाकई लड़ाका हो। तुमने फॉक्स को तुमने फॉक्स क्रॉस को स्लाइडिंग के जरिए नाकाम बना दिया, ये तो इंतहाई हैरत अंगेज बात है, रोजी रास्कल ने उठकर खड़े होते हुए कहा। लेकिन उठते ही वो लड़खड़ाई और फिर सोफे पर बैठ गई। उसके चेहरे पर यखलक शदीद तकलीफ के तासुरात उभर आए थे। ये मुझे क्या हो गया है? मुझसे तो खड़ा भी नहीं होया जा रहा, रोजी रास्कल ने खौफजदा लहजे में कहा। टाइगर ने तुमसे रियायत कर दी है लड़की, इसीलिए तुम अभी उठकर खड़ी होने में कामयाब हो गई, वरना अगर ये वाकई स्लाइडिंग मार देता तो तुम्हारी बाकी सारी जिंदगी जमीन पर रेंगते गुजर जाती, जोना ने मुंह बनाते कहा और आगे बढ़कर उसने रोजी रास्कल को एक हाथ से बाजू से पकड़कर एक झटके से फिजा में उठा लिया था और फिर इससे पहले कि रोजी रास्कल संभलती, जोना का हाथ घूमा और साथ ही रोजी रास्कल का जिस्म भी हवा में घूमा। इसी लम्हे जोना का दूसरा हाथ हरकत में आया और रोजी रास्कल चीखती घूमकर सोफे पर जा गिरी। अब खड़ी होकर देखो, जोना ने पीछे हटते हुए कहा तो रोजी रास्कल उठकर खड़ी हो गई और फिर उसके चेहरे पर एक बार फिर हैरत के तासुरात उभर आए। ये क्या हुआ? ये सब तुम सब कैसे? रोजी रास्कल ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा तो टाइगर के साथ साथ जोना भी हंस पड़ा, जबकि जोसेफ मुंह बनाकर वापस मुड़ गया। आओ अब मैं तुम्हें छोड़ाऊं
اور یہ تمہاری خوشقسمتی ہے کہ تمہارے ساتھ دوستانہ سلوک ہوا ہے، ورنہ یہاں آنے کے بعد لوگ تو اپنے پاؤں پر چل کر نہیں جا سکتے۔ ٹائیگر نے کہا اور دروازے کی جانب مڑ گیا۔ آئندہ ٹائیگر پر حملہ کرنے کا سوچنا بھی نہیں، یہ ماسٹر کا شاگرد ہے اور ماسٹر کا شاگرد ہونا مارشل آرٹس میں بہت بڑا اعزاز ہے، جوانا نے روزی راسکل کے ساتھ چلتے کہا۔ ماسٹر؟ کون ماسٹر؟ روزی راسکل نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ علی عمران، جوانا نے دروازے سے باہر نکلتے کہا۔ عمران یعنی تمہارا مطلب جو ٹائیگر کا باس ہے؟ وہ معصوم اور خوبصورت سا نوجوان، اس کی بات کر رہے ہو تم؟ روزی راسکل نے ٹھٹک کر رکتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہی معصوم اور خوبصورت سا نوجوان، وہ میرا ماسٹر ہے۔ تمہیں شاید یقین نہ آئے لیکن میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں کہ کریمیا میں میرا نام بڑے بڑے لڑاکوں کے لیے دہشت کا نشان تھا۔ بڑے سے بڑا لڑاکا جب ماسٹر کلر کا نام سنتا تھا تو کئی روز تک خوف سے کانپتا رہتا، لیکن پھر میرا ٹکراؤ ماسٹر سے ہو گیا اور میں نے بھی تمہاری طرح اپنے زوم میں ماسٹر کو چیلنج کرنے کی حماقت کر ڈالی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ میرا ماسٹر ہے اور مجھے اس پر فخر بھی ہے۔ جوانا نے مسکراتے کہا۔ ماسٹر کلرز؟ کیا مطلب؟ تم قاتل تھے؟ روزی راسکل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ اس وقت تک پوچھ میں پہنچ چکے تھے۔ ہاں، پیشہ ور قاتل۔ ماسٹر کلر پیشہ ور قاتلوں کی ہی تنظیم تھی، جوانا نے کہا تھا۔ اوہ، پھر تو تم میرے ہی ہم پیشہ ہوئے۔ میں بھی پیشہ ور قاتلہ ہوں، لیکن پھر میں اس کام سے بور ہو گئی، میں نے اسے چھوڑ دیا، روزی راسکل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ، تو تم بھی پیشہ ور قاتلہ ہی رہی ہو۔ حیرت ہے، تم نے تو مجھے بھی حیران کر دیا۔ میں شاید زندگی میں پہلی بار کسی عورت کے بارے میں سن رہا ہوں کہ وہ پیشہ ور قاتلہ ہو، جوانا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو روزی راسکل بے اختیار ہنس پڑی۔ مجھے بھی تم لوگوں سے مل کر خوشی ہوئی، پھر ملاقات ہوگی، روزی راسکل نے کار کے قریب پہنچ کر کہا۔ ٹائیگر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ یہ ماسٹر پر منحصر ہے، فی الحال تم جاؤ، جوانا نے مسکراتے کہا اور واپس مڑ گیا تو روزی راسکل دروازہ کھول کر کار میں بیٹھ گئی تھی۔ اب تمہیں تمہارے کلب میں پہنچاؤں، ٹائیگر نے رانا ہاؤس سے باہر آتے کہا۔ نہیں، اب میں تمہارے ساتھ رہوں گی، تمہارے کمرے میں، تاکہ تم سے مارشل آرٹ سیکھ سکوں، روزی راسکل نے کہا اور ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا۔ ارے کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے مارشل آرٹ تو نہیں آتا۔ اگر تم نے مارشل آرٹ سیکھنا ہے تو تمہیں باس کی شاگرد بننا پڑے گا، ٹائیگر نے مسکراتے کہا۔ تو پھر مجھے اس کے فلیٹ پہنچا دو، روزی راسکل نے کہا۔ میں تمہیں تمہارے کلب چھوڑ دیتا ہوں، باس کے فلیٹ کا نمبر بتا دیتا ہوں، تم اپنے طور پر وہاں چلی جانا، ورنہ اگر باس کو معلوم ہو گیا کہ میں نے تمہیں فلیٹ پر پہنچایا ہے تو میری جان بچنا مشکل ہو جائے گی، ٹائیگر نے کہا تھا۔ چلو ایسے ہی صحیح، میں خود چلی جاؤں گی وہاں اور پھر دیکھوں گی کہ تمہارا باس کیسے مجھے مارشل آرٹس کے داؤ نہیں سکھاتا، روزی راسکل نے کہا اور ٹائیگر نے مسکراتے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، چیف نے تمہیں میرے ساتھ کیوں بھیجا ہے؟ تنویر نے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ دونوں اس وقت ایک جیٹ جہاز کی سیٹوں پر موجود تھے اور جہاز کی منزل گریٹ لینڈ کا دارالحکومت تھی۔ کیوں؟ تمہیں اس بات پر حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ کیا میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا؟ کیپٹن شکیل نے مسکراتے پوچھا۔ مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی ہے کہ تمہاری اور میری طبیعت اور کام کرنے کے انداز میں مکمل تضاد ہے، تم فلاسفروں کی طرح سوچتے زیادہ اور عملی کام کم کرتے ہو، جبکہ مجھے فضول قسم کی دماغ سوزی سے چڑ ہے، میں ڈائریکٹ ایکشن کا قائل ہوں، تنویر نے جواب دیا تو کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم بغیر سوچے سمجھے ایکشن کے قائل ہو، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سوچے سمجھے بغیر ایکشن حماقت ہے، میں تو فضول سوچ بچار کی بات کر رہا ہوں، تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر میں بھی تمہارا ساتھی ہوں، میں تو زیادہ اس وقت سوچتا ہوں جب کوئی اور ایکشن میں ہو، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ پھر ٹھیک ہے، تنویر نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا اور کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہاتھ میں پکڑا ہوا رسالہ کھول لیا اور پھر گریٹ لینڈ پہنچنے تک ان کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ چیف نے ان کے لیے رائل ہوٹل میں کمرے بک کروا دیے، اس لیے ایئرپورٹ سے وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر سیدھے رائل ہوٹل پہنچ گئے تھے۔ اب کیا پروگرام ہے؟ کیپٹن شکیل نے اپنے کمرے میں جانے کی بجائے تنویر کے پیچھے اس کے کمرے میں داخل ہوتے کہا۔ پروگرام کیا ہونا ہے؟ رات کو الپائن کلب چلیں گے اور وہاں سے کسی آدمی کو پکڑ کر اس سے ہاؤنڈ گروپ کے بارے میں معلوم کریں گے، پھر اس کا کوئی آدمی جیسے ہی ہاتھ آیا اس سے اس کے چیئرمین کا پتہ معلوم ہو جائے گا اور اس کے بعد چیئرمین جانے اور میں مشن ختم، تنویر نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا تھا۔ تو تنویر اوکے، پھر میں کچھ دیر آرام کر لوں، کیپٹن شکیل نے کہا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کیپٹن شکیل اس کے کمرے سے نکل کر اسے ملکہ کمرے کی طرف بڑھ گیا جو اس کے نام بک تھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے بریف کیس کو اس نے میز پر رکھا، اسے کھول کر اس کا ایک خفیہ خانہ ایک چھوٹا سا سائڈ جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر نکال لیا تھا اور کرسی پر بیٹھ کر اس نے اس پر X2 کی فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو، کیپٹن شکیل کالنگ اوور، کیپٹن شکیل نے بار بار کال دیتے کہا۔ یس اوور، دوسری طرف سے چیف کی آواز سنائی دی، لیکن چیف نے اپنا نام کہنے کے بجائے صرف یس کہا کیونکہ اسے معلوم تھا کیپٹن شکیل گریٹ لینڈ سے ہی بات کر رہا ہوگا۔ سر، تنویر نے مشن کے لیے جو پروگرام بنایا ہے اس سے مجھے اختلاف ہے، اوور، کیپٹن شکیل نے کہا۔ کیا پروگرام بنایا ہے اس نے؟ اوور، X2 نے پوچھا تو کیپٹن شکیل نے تفصیل دی۔ تمہیں سے کیا اختلاف ہے؟ اوور، X2 نے پوچھا تھا۔
سر اس طرح ہم پہلے ہی قدم پر ایکسپوز ہو جائیں گے اور اس کے بعد گریٹ لینڈ کی سرکاری تنظیموں کے ساتھ ساتھ ہاؤنڈ گروپ بھی ہمارے خلاف حرکت میں آ جائے گا، جبکہ آپ کا حکم ہے کہ یہ سب کچھ ہم ظاہر کیے بغیر کریں۔ اوور، کیپٹن شکیل نے کہا تھا۔ تمہارے ذہن میں کیا پلاننگ ہے؟ اوور۔ ایکسٹو نے پوچھا تھا۔ سر میرا خیال ہے کہ ہم چیف سیکرٹری کی پرسنل سیکرٹری کی رہائش گاہ معلوم کر کے وہاں چلے جائیں اور اسے ہاؤنڈ گروپ کے چیئرمین کے بارے میں تفصیلات حاصل کر کے اس پر براہ راست ہاتھ ڈال سکیں اور پھر معلومات حاصل کرتے ہی واپس آ جائیں۔ اوور، کیپٹن شکیل نے جواب دیتے کہا۔ لیکن اگر پرسنل سیکرٹری کو چیئرمین کے بارے میں تفصیلات معلوم نہ ہوئیں تو پھر؟ اوور، ایکسٹو نے کہا تھا۔ میرا خیال ہے سر کہ سے لامحالہ اس بارے میں معلومات ہوں گی کیونکہ چیف سیکرٹری ہی چیئرمین سے رابطہ کرتا ہے اور چیف سیکرٹری کی حفاظتی انتظامات بہت سخت ہوں گے، جبکہ سیکرٹری کے سلسلے میں ایسا نہ ہوگا۔ اوور، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تنویر کو کال کر کے اسے پروگرام بتا دیتا ہوں، وہ ویسے ہی کرے گا جیسے تم کہہ رہے۔ اوور اینڈ آل، ایکسٹرو نے کہا اور پھر اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ کیپٹن شکیل نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور پھر اسے واپس بریف کیس کی خفیہ جیب میں رکھ کر اس نے بریف کیس کو الماری میں رکھا اور خود آ کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کمرے میں موجود ڈائریکٹ فون کا ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ چیف سیکرٹری کی پرسنل سیکرٹری کا ذاتی نمبر چاہیے، میں اس کا کلمی دوست ہوں اور اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس صرف اس کے آفس کا پتہ ہے اور اس وقت آفس بند ہو چکا ہوگا۔ کیپٹن شکیل نے تفصیل سے بات کرتے کہا۔ ہولڈ آن کریں، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ چند لمحوں بعد انکوائری آپریٹر نے کہا۔ یس، کیپٹن شکیل نے کہا۔ نمبر نوٹ کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ایک نمبر بتا دیا گیا۔ نمبر کے ساتھ ساتھ ان کا پتہ بھی بتا دیں تو میں زحمت سے بچ جاؤں گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہائی آفیسرز کالونی، کوٹھی نمبر 112 بی بلاک، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کیپٹن شکیل نے مسکراتے ریسیور رکھا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور تنویر اندر داخل ہو گیا۔ ابھی چیف کی کال آئی ہے، تنویر نے اندر داخل ہوتے کہا۔ اوہ خیریت، کیا کوئی خاص بات ہوئی ہے؟ کیپٹن شکیل نے جان بوجھ کر چونکتے ہوئے کہا۔ حالانکہ اسے معلوم تھا کہ چیف نے کیا بات کی ہوگی، لیکن وہ چونکہ تنویر کی طبیعت سے واقف تھا اسی لیے اس نے حیرت کا اظہار کرنا ضروری سمجھا۔ چیف نے مجھ سے مشن کا پروگرام پوچھا تو میں نے وہی پروگرام بتا دیا جو میں نے تمہیں بتایا تھا، لیکن چیف نے کہا کہ اس طرح ہم ایکسپوز بھی ہو سکتے ہیں۔ چیف نے ایک شارٹ کٹ پروگرام بتایا اور کہا کہ پہلے ہم اس پروگرام پر عمل کریں اور اگر یہ پروگرام ناکام رہا تو پھر پہلے والے پروگرام پر کام کریں۔ تنویر نے کرسی پر بیٹھتے کہا۔ کیا بتایا چیف نے؟ کیپٹن شکیل نے کہا تو تنویر نے وہی پروگرام بتا دیا جو پہلے کیپٹن شکیل چیف سے ڈسکس کر چکا تھا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اگر اس طرح کام ہو جاتا ہے تو واقعی ہم ایکسپوز ہونے سے بچ جائیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا تھا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ چیف ہمیں ایکسپوز ہونے سے کیوں منع کر رہا ہے؟ ایکسپوز ہونے سے ہم پر کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ تنویر نے منہ بناتے کہا۔ تمہیں مشن کے بارے میں اصل بات کا خیال نہیں رہا۔ مشن یہاں نہیں، اصل مشن پاکیشیا میں ہے۔ یہاں سے ہم نے صرف معلومات حاصل کرنی ہے اور اگر ہم ایکسپوز ہو گئے تو پھر اس کی اطلاع پاکیشیا میں پہنچ جائے گی اور نتیجہ یہ کہ وہاں اس سلسلے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ وہاں اب کیا مشن رہ گیا ہے؟ چیف نے بتا تو دیا ہے کہ ٹیری ہاؤنڈ ہلاک ہو چکا ہے اور صدر مملکت کے ملٹری سیکرٹری نے خودکشی کر لی۔ اس طرح وہاں اب کون رہ گیا ہے؟ اب تو صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ لوگ کسے ہلاک کرانا چاہتے ہیں، یہ ہم یہاں سے معلوم کر لیں گے، تنویر نے کہا تھا۔ یہی تو اہم نکتہ ہے کہ صدر صاحب کے ملٹری سیکرٹری نے اس کام کے لیے صدر صاحب کو استعمال کیا۔ ان کی آواز میں چیف سیکرٹری سے خود بات کی، ان کی طرز تحریر اور دستخطوں کی نقل کر کے صدر کی طرف سے خط لکھا اور ٹیری ہاؤنڈ نے بھی وہاں پہنچ کر اس ملٹری سیکرٹری سے ہی ملاقات کرنی تھی کیونکہ جس لڑکی کے ہاتھوں ٹیری ہاؤنڈ ہلاک ہوا ہے اس لڑکی نے بتایا کہ ٹیری ہاؤنڈ نے اسے بتایا کہ آج رات اس کی پریزیڈنٹ ہاؤس کے ایک اعلیٰ عہدیدار سے ملاقات طے ہے۔ اس طرح ساری سازش کا مین کردار بظاہر وہی ملٹری سیکرٹری ہی لگتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ملٹری سیکرٹری کسی ایسے آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے جس کی حیثیت ایسی ہو کہ ہاؤنڈ گروپ اس پر کام کرے، اسے ذاتی طور پر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا، اسی لیے لامحالہ اس کی پشت پر کوئی اور لوگ ہیں اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں ٹریس ہونے سے بچانے کے لیے ملٹری سیکرٹری نے خودکشی کر کے اپنی جان دینی زیادہ بہتر سمجھی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ پھر ہاؤنڈ گروپ کے چیئرمین کو کیسے معلوم ہوگا کہ کون لوگ وہاں کام کر رہے ہیں؟ تنویر نے منہ بناتے کہا۔ اسے اگر معلوم ہوتا تو پھر ٹیری ہاؤنڈ ملٹری سیکرٹری سے ملنے کی بجائے براہ راست ان لوگوں سے رابطہ کرتا، لیکن اس چیف کو یقیناً یہ معلوم ہوگا کہ ٹارگٹ کون ہے اور یہی بات ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس ٹارگٹ کی پوزیشن کے مطابق افراد کو پاکیشیا میں تلاش کیا جا سکے، کیپٹن شکیل نے کہا تو تنویر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ ٹھیک ہے، اب بات میری سمجھ میں آ گئی ہے کہ چیف کیوں ہمیں ایکسپوز ہونے سے بچانا چاہتا ہے۔ اوکے، پھر اب کیا کریں؟ پہلے اب اس چیف سیکرٹری کی پرسنل سیکرٹری کو تلاش کریں، تنویر نے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کی فکر مت کرو، یہ کام میں نے پہلے ہی کر لیا ہے کیونکہ میرا خیال تھا کہ شام تک فارغ بیٹھنے کے بجائے کیوں نہ عمران کا سا انداز اختیار کیا جائے اور فون پر ہی مشن مکمل کر لیا جائے، کیپٹن شکیل نے مسکراتے کہا اور تنویر بے اختیار چونک پڑا تھا۔
میں نے फ़ोन पर कैसे मिशन मुकम्मल हो सकता है? क्या मतलब? तनवीर ने कहा। मैंने एक इम्कानी बात की है, बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है। बहरहाल मैंने पर्सनल सेक्रेटरी का ज़ाती फ़ोन और उसकी रिहाइशगाह का पता चला लिया है, कैप्टन शकील ने जवाब देते कहा। अच्छा, वो कैसे? तनवीर ने पूछा तो कैप्टन शकील ने उसे इंक्वायरी को फ़ोन करके उसे पूछगछ की तफसील बता दी। तो फिर चलो, उठो। बैठे क्यों? तनवीर ने उठते हुए कहा। पहले मालूम तो कर लें कि घर पर भी है या नहीं, और असल मसला ये कि हमें इसका नाम तक मालूम नहीं, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा, और इसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया। नंबर डायल करने शुरू कर दिए। नंबर डायल करके उसने फ़ोन पे इसमें मौजूद लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। यस, एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी थी। मिस मार्गरेट, पर्सनल सेक्रेटरी टू द चीफ सेक्रेटरी की रिहाइशगाह है ये? कैप्टन शकील ने कहा। मिस मार्गरेट, वो कौन है? चीफ सेक्रेटरी की पर्सनल सेक्रेटरी तो मैं हूँ, और मेरा नाम मॉरीन है। आप कौन साहब हैं? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। ओह, वेरी सॉरी, शायद मुझे गलतफहमी हो गई। मेरा नाम गिलार्ड है, और मेरा ताल्लुक एक्रीमिया के स्टेट डिपार्टमेंट से है। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से सरकारी तौर पर इंतहाई अहम मालूमात मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से सरकारी तौर पर अहम मुलाकात करनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनसे मुलाकात से पहले आपसे मुलाकात कर लूँ। आपको भी माली फ़ायदा पहुँच जाएगा, और मुझे भी चीफ सेक्रेटरी साहब से बातचीत करने के लिए पॉइंट्स मिल जाएंगे, कैप्टन शकील ने कहा। किस सिलसिले में ये मुलाकात होनी है? चीफ सेक्रेटरी के साथ शेड्यूल में तो ऐसी कोई मुलाकात मौजूद नहीं, मॉरीन ने हैरान होते हुए कहा। इसीलिए तो दानिस्ता शेड्यूल में उसे नहीं रखवाया गया, ताकि पहले आपसे मुलाकात हो जाए। ग्रेट लैंड और क्रीमिया के दरमियान होने वाले अहम सरकारी माहिदे के सिलसिले में ये मुलाकात होनी है। आपको $10,000 नकद मिल सकते हैं, कैप्टन शकील ने कहा। आप मुझसे क्या मालूमात चाहते हैं? मौरी ने कदे सख्त लहजे में कहा। सिर्फ चीफ सेक्रेटरी के मिजाज, उनके मूड और उनके रख रखाव के बारे में बातें करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी साहब के मूड और मिजाज के मुताबिक उनसे बातचीत हो सके, कैप्टन शकील ने जवाब देते कहा। सरकारी मामलात में मूड और मिजाज का तो कोई काम ही नहीं। आप खुलकर बात करें, आप बड़ी मुमकिन सी बात करें, मुरी ने कहा। खुलकर भी बात हो जाएगी, आप मुलाकात का वक्त बता दें, कैप्टन शकील ने जवाब दी। आप कहाँ से बात करें? मौरीन ने पूछा। रॉयल होटल से, कैप्टन शकील ने कहा। रॉयल होटल के किस कमरे से? मौरीन ने पूछा था। अभी मैंने कमरा नहीं लिया, मैं तो यहाँ लंच करने आया हूँ। अगर आप कहें तो कमरा ले लेता हूँ। वैसे मुझे खाना तो रॉयल होटल का पसंद है, जबकि रिहाइश के लिए मुझे ज़ाती तौर पर ग्राउंड होटल पसंद है, कैप्टन शकील ने जवाब देते हुए कहा। तो आप ऐसा करें कि यहाँ मेरी रिहाइश गाह पर ही आ जाएं, हाई ऑफिसर्स कॉलोनी में, मौरीन ने कहा। मिस मौरीन, हो सकता है कि आपकी रिहाइश गाह पर मुलाकात को अच्छी नज़रों से ना देखा जाए, इसलिए बेहतर यही है कि आप अपनी रिहाइश गाह की बजाय किसी और मुनासिब जगह का वक्त दे दें। इस तरह मामला ज़्यादा आसानी से तय हो जाएंगे। मेरी तरफ से जगह की कोई पाबंदी नहीं, आप जहाँ चाहें मुलाकात हो सकती है, कैप्टन शकील ने कहा। ओके, फिर आप ऐसा करें कि एक घंटे बाद नेशनल गार्डन में वाकई जॉर्ज क्लब में पहुंच जाएं। मैं रात को वहीं बैठती हूँ। आपसे आप जिसे भी कहेंगे वो आपको मुझ तक पहुंचा देगा, मौरीन ने कहा। ओके, थैंक यू, कैप्टन शकील ने कहा, और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया था। ज़रूरत से ज़्यादा ही होशियार बन रही है, तनवीर ने मुंह बनाते कहा। असल में हमारे पास कोई वाज़ेह लाइन ऑफ एक्शन तो नहीं, इसीलिए हमारी बातें मुबहम सी थी। बहरहाल अब हमें मेकअप कर लेना चाहिए, कैप्टन शकील ने कहा। लेकिन तुमने इसे अकेले मिलने की बात की है, अगर मैं साथ गया तो मशकूक हो जाएगी। इससे तो बेहतर था कि हम इसकी रिहाइश गाह पर पहुंच जाते और वहाँ इसे पूछगछ हो जाती, तनवीर ने कहा था। हाई ऑफिसर्स कॉलोनी में खसूसी सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं। वहाँ कॉलोनी के गेट पर बाकायदा नाम पते लिखे जाते हैं और कागजात देखे जाते हैं। पूछगछ की जाती है, और अगर मॉरीन से कुछ मालूम ना हो सकता, मसला ज़रूर उलझ जाता, कैप्टन शकील ने कहा। लेकिन अगर इससे जबरन पूछना पड़ा तो फिर, तनवीर ने कहा। इसकी नौबत ही नहीं आएगी। वो हमसे मुलाकात के लिए $10,000 पर तैयार हो गई है, और अगर $10,000 के लिए अजनबी अफराद से मुलाकात पर तैयार हो सकती है, तो ज़्यादा रकम देकर इसे मज़ीद मालूमात भी हासिल की जा सकती है, कैप्टन शकील ने कहा। ठीक है, अभी वहाँ पहुँचे तो सही, फिर जैसे होगा देखा जाएगा। तुम मेकअप करके मेरे कमरे में आ जाना, ताकि वहाँ इकट्ठे रवाना हुआ जा सके, तनवीर ने कुर्सी से उठते हुए कहा, और कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन एक घंटे बाद वो दोनों एक क्रीमी मेकअप में टैक्सी में बैठे नेशनल गार्डन की तरफ चले जा रहे थे। नेशनल गार्डन के मेन गेट पर उन्होंने टैक्सी छोड़ दी, और यह बहुत वसी और अरीज पार्किंग था और ये बहुत वसी और अरीज पार्क था, और वहाँ लोगों का खासा रश भी था। वो दोनों अंदर दाखिल हुए, पर तेज तेज कदम उठाते गार्डन के एक कोने में बने हुए क्लब की तरफ बढ़ते चले गए। क्लब की इमारत यक मंजिला थी, लेकिन रकबे के लिहाज से खासी वसी थी। क्लब के मेन हॉल में दाखिल होकर वो सीधे काउंटर की जानिब बढ़ गए थे, जहाँ दो मकामी लड़कियां अपने कामों में मसरूफ थीं। यस सर, एक लड़की ने कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा। मिस मॉरीन ने यहाँ हमें मुलाकात का वक्त दिया, कैप्टन शकील ने कहा। ओह, वो रूम नंबर 11 में मौजूद हैं, लड़की ने जवाब दिया। क्या इस रूम तक कोई हमारी रहनुमाई कर सकता है? हम क्रीमिया से आए हैं और पहली बार यहाँ आए हैं, कैप्टन शकील ने कहा।
بائیں ہاتھ پر ایک راہداری جا رہی ہے، اس میں اسپیشل رومز ہیں اور ہر کمرے کے باہر ایک اس کا نمبر لکھا ہوا ہے۔ لڑکی نے وضاحت دیتے کہا۔ شکریہ، کیپٹن شکیل نے کہا اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے اس راہداری کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ تمہارا مسئلہ حل ہو گیا؟ علیحدہ کمرے میں ملاقات ہو رہی ہے، کیپٹن شکیل نے مسکراتے کہا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کمرہ نمبر 11 راہداری کے تقریباً آخر میں تھا، کمرے کا بند دروازہ۔ کیپٹن شکیل نے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے مورین کی آواز سنائی دی۔ میں گلارڈ ہوں، مس مورین، کیپٹن شکیل نے کہا تھا۔ یس، کم ان پلیز، اندر سے کہا گیا تو کیپٹن شکیل دروازے کو دبائے تو پھر دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کیپٹن شکیل اور اس کے پیچھے تنویر کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں 4 کرسیاں اور ایک میز موجود تھی۔ ایک کرسی پر ایک ادھیڑ عمر عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں کو اندر آتے دیکھ کر بے اختیار چونک پڑی۔ میرا نام گلارڈ ہے اور یہ میرا ساتھی ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ چیف آفیسر آرنلڈ، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، لیکن پہلے تو آپ نے ان کا ذکر نہیں کیا، مورین نے اٹھ کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے کہا۔ اوہ اچھا، سوری، خیال نہیں رہا ہوگا، کیپٹن شکیل نے مسافہ کرتے ہوئے کہا اور پھر تنویر نے بڑی بے دلی کے سے انداز میں مسافہ کیا۔ چونکہ وہ دونوں اس وقت ایگریمنٹ میک اپ میں تھے، اس لیے انہیں مجبوراً مسافہ کرنا پڑا۔ تشریف رکھیں، آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ مورین نے کہا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس وقت ہمارے پینے پلانے کا موڈ نہیں، آپ کا بے حد شکریہ، کیپٹن شکیل نے کہا اور ساتھ ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور $10,000 کے نوٹ نکال کر اس نے سامنے میز پر رکھ دیے۔ مس مورین، ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتے اور آپ صاف بات کریں کہ اگر آپ $10,000 حاصل کرنا چاہتی ہیں تو صرف یہ بتا دیں کہ ہاؤنڈ گروپ کا چیئرمین کون ہے اور کہاں رہتا ہے، کیپٹن شکیل نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو مورین بے اختیار اچھل پڑی۔ کیا مطلب؟ مجھے کسی گروپ کے بارے میں معلوم نہیں، آپ کیسی باتیں کریں؟ مورین نے کہا تھا۔ یہ رقم زیادہ بھی ہو سکتی ہے بشرطے کہ آپ درست معلومات دے دیں اور یہ بھی گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کا نام کبھی سامنے نہیں آئے گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ مورین نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ اس بات کو چھوڑیں، یہ آپ کے مطلب کی بات نہیں اور نہ ہی آپ کو اس بارے میں جاننا ہے، کیونکہ آپ جتنا کم جانیں گی اتنا فائدے میں رہیں گی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ آئی ایم سوری مسٹر، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، آپ جا سکتے ہیں۔ مس مورین کا لہجہ یخلق انتہائی سرد ہو گیا تھا۔ اوکے، آپ کی مرضی، آؤ آرنلڈ، کیپٹن شکیل نے $10,000 اٹھا کر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تنویر بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اگر آپ بتا دیں کہ آپ کو اس سے کیا کام ہے تو ہو سکتا ہے میں اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکوں، مورین نے ہونٹ چباتے کہا۔ ہاؤنڈ گروپ جس قسم کے کام کرتا ہے اسی ٹائپ کا کام ہے، کیپٹن شکیل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ $50,000 دے سکتے ہیں آپ؟ مورین نے کہا۔ سوری، زیادہ سے زیادہ $15,000 اور بس، کیپٹن شکیل نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، دیں، مورین نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل نے پہلے والے نوٹ نکال کر میز پر رکھے اور پھر کوٹ کی اندرونی جیب سے اس نے اور نوٹ نکال کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں مس مورین، اگر آپ نے غلط بیانی کی تو پھر آپ خود ذمہ دار ہوں گی، کیونکہ جو لوگ رقم دینا جانتے ہیں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ پہلے آپ حلفاً کہیں کہ میرا نام سامنے نہیں آئے گا، کیونکہ جو کچھ آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ٹاپ سیکرٹ ہے، لیکن ان دنوں مجھے رقم کی اشد ضرورت ہے، اس لیے میں نے حامی بھر لی، مورین نے کہا۔ اس کی آپ فکر نہ کریں، آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ اسی احتیاط کی وجہ سے تو ہم نے آپ کی رہائش گاہ پر ملاقات نہیں کی، ورنہ ہمیں تو اس سے کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن آپ کو پڑ سکتا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا اور مورین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر سنیں، ہاؤنڈ گروپ کا چیئرمین میکارٹو ہے، لارڈ میکارٹو، جو گریٹ لینڈ کے ہاؤس آف لارڈ کا ممبر بھی ہے اور اس کی سب سے اختیار کمیٹی جسے انتظامی کہا جاتا ہے کا چیئرمین بھی ہے۔ اس کا رہائش گاہ لارے روڈ پر میکارٹو ہاؤس کے نام سے مشہور ہے، مورین نے کہا۔ ویسے لارڈ میکارٹو تو کیا کرتا ہے؟ ویسے لارڈ میکارٹو کرتا کیا ہے؟ میرا مطلب کہ بظاہر کوئی کام تو کرتا ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ نہیں، کوئی کام نہیں کرتا، بس اپنے وسیع و عریض رہائش گاہ میں بیٹھ کر ہاؤنڈ گروپ کو کنٹرول کرتا ہے، مورین نے جواب دیتے کہا۔ اس کا فون نمبر؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا اور مورین نے فوراً ہی فون نمبر بتا دیا تھا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، آپ سوچ لیں، اگر آپ کی معلومات غلط ثابت ہوئیں تو اس کا نتیجہ بہت برا نکلے گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ میں نے جو کچھ آپ کو بتایا وہ 100% درست ہے، لیکن لارڈ میکارٹو خود کبھی تسلیم نہیں کرے گا، اس کا کوئی تعلق ہاؤنڈ گروپ سے ہے، ویسے وہ صرف احکامات دیتا ہے، اصل کام اس کی وسیع و عریض گروپ کے آدمی کرتے ہیں، مورین نے کہا۔ اس گروپ کے کسی خاص آدمی کا نام؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، ایک نام اکثر چیف سیکرٹری صاحب اور لارڈ کے درمیان ہونے والی گفتگو میں آتا رہتا ہے، وہ نام ہے روپرٹ اسکاٹ۔ یہ آدمی شاید ہاؤنڈ گروپ کے فورن سیکشن کا انچارج ہے، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے روپرٹ اسکاٹ الپائن کلب کا چیف مینیجر ہے، کیونکہ ایک بار چیف سیکرٹری صاحب نے یہ بات کی تھی کہ کیونکہ وہ نہ براہ راست روپرٹ اسکاٹ سے الپائن کلب سے بات کر لیں، ویسے ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، لیکن میرا اندازہ ہے کہ ایسا ہی ہوگا، مورین نے کہا۔ تھینک یو مورین، اب تم سب کچھ بھول جاؤ، سب کچھ، کیپٹن شکیل نے
نوٹ مورین کی طرف بڑھاتے کہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی تنویر بھی کھڑا ہو گیا۔ اب پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے کمرے سے نکل کر راہداری میں آئے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ جارج کلب سے نکل کر گارڈن کے مین گیٹ کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ اب کیا خیال ہے تنویر؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لارڈ کے پاس جانا چاہیے یا پھر اس روبرٹ اسکاٹ کے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہم الپائن کلب چلیں اور اس روبرٹ اسکاٹ کو پکڑ کر اسے پوچھ گچھ کریں۔ لارڈ سے ملنے کے لیے ہمیں نہ جانے کیا پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ ایسے لوگ بہت محتاط رہتے ہیں، جبکہ روبرٹ اسکاٹ سے ملاقات آسانی سے ہو جائے گی۔ تنویر نے کہا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، آؤ پھر یہاں سے سیدھے الپائن کلب چلتے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا اور تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرسی پر نیم دراز ایک بھاری جسم کے آدمی نے ہاتھ بڑھا کر ساتھ ہی دوائی پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اس کی آواز بھی بھاری اور گونجدار تھی۔ باس، آپ سے روزی راسکل فوری طور پر بات کرنا چاہتی ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کراؤ بات، باس نے اسی طرح بھاری لہجے میں کہا۔ ہیلو بگ راسکل، میں روزی راسکل بول رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک چہکتی نسوانی آواز سنائی دی۔ فضول باتیں مت کرو، یہ بتاؤ کہ فون کیوں کیا ہے، باس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کون سی تفصیل بتاؤ، باس نے کہا۔ اسلم کنگ ہے اس کا نام، کنگ انٹرنیشنل کارپوریشن کے تحت امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتا ہے۔ الطاف روڈ پر اس کی کوٹھی ہے اور کنگ پلازا میں اس کا آفس ہے۔ پلازا پورا اس کی ذاتی ملکیت ہے اور تیسری چوتھی منزل پر اس کے دفاتر ہیں۔ میں نے اس کے چیف مینیجر سے معلومات حاصل کی، 50 کروڑ روپے کے سونے کی ایک ڈیل ہونے والی ہے۔ روزی راسکل نے تفصیل بتاتے کہا۔ 50 کروڑ روپے کی سونے کی ڈیل؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، باس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ 50 کروڑ روپے مالیت کا سونا ایک غیر ملکی پارٹی سے اسلم کنگ خرید رہا ہے اور اس نے آگے یہ سونا مختلف لوگوں کو فروخت کرنا ہے، روزی راسکل نے کہا۔ یہ تو بہت بڑی ڈیل ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ باس نے کہا۔ میرا کمیشن کیا ہوگا پہلے یہ بتاؤ، روزی راسکل نے کہا۔ وہی 1%، باس نے جواب دیا۔ نہیں، اس بار میں 2% لوں گی، کیونکہ اب میں روز کلب کو فروخت کر کے کوئی بڑا کام کرنا چاہتی ہوں، روزی راسکل نے کہا تھا۔ لیکن پھر تمہیں یہ ڈیل خود کرنا پڑے گی، باس نے کہا تھا۔ میں کر لوں گی، روزی راسکل نے جواب دیا۔ پھر ٹھیک ہے، تم جانو سے مل لو، میں اسے فون کر کے کہہ دیتا ہوں، وہ سارے انتظامات کر لے گا، باس نے کہا۔ اوکے، روزی راسکل نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو باس نے کریڈل دبا دیا اور پھر ٹون آ جانے پر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جانو بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک کھردری سی کرخت آواز سنائی دی۔ ایم بول رہا ہوں جانو، باس نے کہا۔ اوہ یس باس، دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یخلق متبانہ ہو گیا۔ روزی راسکل نے اطلاع دی کہ 50 کروڑ روپے کی سونے کی ڈیل ہو رہی ہے، اس سے بات ہو گئی ہے، اس ڈیل کو وہ خود کور کر لے گی، تم اسے تفصیلات معلوم کر لینا اور پھر مل کر اس ڈیل کو کور کرنا، تمہارا حصہ ڈبل ہوگا، باس نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، لیکن ایک بات بتا دوں کہ روزی راسکل آج کل ایک خطرناک آدمی کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی ٹریپ ہو ہمارے لیے، جانو نے کہا تو باس بے اختیار چونک پڑا تھا۔ خطرناک آدمی؟ کیا مطلب ہے تمہارا، کس کی بات کرے؟ باس نے پوچھا۔ ٹائیگر نام کا ایک انتہائی خطرناک بدماش ہے جو اعلیٰ طبقوں میں کام کرتا ہے اور سنا ہے کہ وہ حکومت کا ایجنٹ بھی ہے، روزی راسکل کئی بار اس کے ساتھ دیکھی گئی ہے، جانو نے جواب دیتے کہا۔ اوہ پھر تو واقعی خطرناک مسئلہ ہو سکتا ہے، تم ایسا کرو کہ اسے تفصیلات معلوم کر کے اسے فنش کر دو اور خود یہ ڈیل کرو، گو کہ وہ میری انتہائی زبردست مخبر ہے لیکن میں بہرحال کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، باس نے کہا تھا۔ باس، اسے فنش کرنے کے بجائے کیوں نہ اس سلسلے میں باقاعدہ پوچھ گچھ کی جائے، اگر یہ تعلقات عمومی نوعیت کے ہوں تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر کوئی خاص خطرے والی بات سامنے آ جائے تو اسے فنش کر دیا جائے، جانو نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جیسے مناسب سمجھو کرو، لیکن ڈیل کو بہرحال کور کرنا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی ڈیل ہے اور اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتا، باس نے کہا تھا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور باس نے ہاتھ مار کر کریڈل پریس کر دیا۔ اس کی پیشانی پر لکیریں سی ابھر گئی تھیں۔ کافی دیر تک تو وہ کریڈل پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہا، پھر اس نے ہاتھ اٹھایا اور ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جابر بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ راجر بول رہا ہوں، جابر، باس نے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ اوہ تم خیریت، اتنے طویل عرصے بعد کیسے فون کیا، دوسری طرف سے بے تکلفانہ لہجے میں کہا گیا۔ زیر زمین دنیا کے اونچے درجے میں کام کرنے والے ایک آدمی کے بارے میں معلومات حاصل کرنی تھی، اس کے لیے تم سے زیادہ بہتر معلومات اور کون دے سکتا ہے، جابر نے کہا۔ کون ہے وہ آدمی، جابر نے پوچھا۔ ٹائیگر نام بتایا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کا تعلق حکومت سے بھی ہے، یہ صرف اعلیٰ طبقوں میں کام کرتا ہے اور خطرناک آدمی سمجھا جاتا ہے، راجر نے کہا۔ لیکن تمہیں اس سے کیا خطرہ پیدا ہو گیا، جابر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اسے جانتے ہو، راجر نے چونک کر کہا۔ ہاں بہت اچھی طرح، بلکہ وہ میرا دوست ہے لیکن وہ تمام جرائم میں ہاتھ نہیں ڈالتا، جابر نے کہا تھا۔ میری ایک مخبر ہے روزی راسکل، وہ آج کل اس کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے، اور میری یہ مخبر مجھے جرائم پیشہ لوگوں کے درمیان ہونے والی ڈیلز کا پتہ دیتی رہتی ہے اور پھر ہم ان ڈیلز کو کور کر لیتے ہیں،
इस बार भी रोजी रास्कल ने एक बड़ी डील की खबर दी है, लेकिन मेरे आदमियों ने मुझे बताया है कि रोजी रास्कल इस टाइगर के साथ देखी जा रही है, इसलिए कहीं ये हमें ट्रैप ना कर दे। रॉजर ने तफसील बताते कहा। किस किस्म की डील है? जाबिर ने पूछा था। 50 करोड़ रुपए मालियत की सोने की डील है, रॉजर ने कहा था। ओह, तुम फिक्र ना करो, टाइगर इतने छोटे कामों में क्यों मुदाखलत नहीं करता, जाबिर ने जवाब देते कहा। 50 करोड़ रुपए मालियत के सोने की डील छोटा काम है? रॉजर ने आंखें फाड़ते हुए हैरत भरे लहजे में कहा कि टाइगर के लिए बहुत छोटा काम है, वो बहुत ऊंचे हाथ मारता है, समझे, इसलिए बेफिक्र रहो। वैसे अगर कोई मसला बन जाएगा तो मुझे बता देना, मैं कवर कर लूंगा, जाबिर ने कहा। ओके शुक्रिया, रॉजर ने कहा और इसके साथ ही उसने क्रेडल दबा दिया और फिर टून आने पर उसने नंबर डायल करने शुरू कर दिए थे। जानू बोल रहा हूँ, राब्ता कायम होते दूसरी तरफ से जानू की आवाज़ सुनाई दी। बॉस बोल रहा हूँ जानू, मैंने तसल्ली कर ली है, इस टाइगर का इस डील से कोई ताल्लुक नहीं। तुम रोजी रास्कल से मिलकर काम करो, मुझे कामयाबी की खबर मिलनी चाहिए, बॉस ने कहा था। ठीक है बॉस, आप बेफिक्र रहें, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर बॉस ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाते रिसीवर रख दिया था। स्याह रंग की लेमोजीन कार होटल आलीशान के कंपाउंड गेट में दाखिल हुई। इससे आगे और इसके पीछे एक एक जीप भी, जिनमें चार चार मुसल्लह अफराद बड़े चौकन्ने अंदाज में बैठे थे, नजर आ रहे थे। जीपें और कार होटल के मेन गेट के सामने से गुजरती हुई होटल के साइड में से होकर अगली तरफ पहुंच चुकी थी और वहां रुक गई। फिर आगे पीछे मौजूद जीपों में से मशीन गनों से मुसल्लह लंबे तड़के अफराद उछलकर नीचे उतरे और कार के गेट फैलते चले गए। कार के दरवाजे इसी तरह बंद थे, कलर शीशों की वजह से अंदर कुछ नजर ना आ रहा था। इसी लम्हे होटल की अगली दीवार में मौजूद एक बंद दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र आदमी जिसने स्याह रंग का सूट पहना हुआ था बाहर आ गया। उसके सीने पर सफेद रंग का चमकदार कार्ड लगा हुआ था। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ कार की जाने बढ़ गया। उसने कार का अगली दरवाजा खोला और तेजी से कार के अंदर गायब हो गया था। इसके साथ ही कार का दरवाजा दोबारा बंद हो गया। थोड़ी ही देर बाद दोबारा दरवाजा खुला और वही आदमी बाहर आ गया। उसके पीछे एक और लंबे कद और भारी जिस्म का गैर मुल्की बाहर आ गया था, जिसके जिस्म पर नीले रंग का सूट था और उसके हाथ में एक बड़ा ब्रीफ केस पड़ा हुआ था। इस गैर मुल्की के बाहर आते ही मशीन गन बरदार इंतहाई चौकन्ने नजर आने लगे थे। गैर मुल्की ने एक तायराना नजर माहौल पर डाली और फिर दरवाजे से बरामद होने वाले आदमी के साथ चलता इस दरवाजे की जाने बढ़ गया। इन दोनों के पीछे मशीन गनों से मुसल्लह चार अफराद बड़े चौकन्ने अंदाज में दरवाजे की जाने बढ़े, जबकि बाकी चार मुसल्लह अफराद वैसे ही खड़े रहे। दरवाजे की दूसरी तरफ एक तवील राहदारी थी, जिसका अख्ताम एक बड़े हॉल नुमा कमरे में हुआ। कमरे में दीवारों के साथ मशीन गनों से मुसल्लह अफराद बड़े चौकन्ने अंदाज में खड़े थे। कमरे में सोफे आमने सामने रखे थे। इनके दरमियान एक बड़ी सी मेज थी। एक सोफे पर एक अधेड़ उम्र लेकिन भारी जिस्म का आदमी बैठा हुआ था। इसके दोनों तरफ में खूबसूरत लेकिन नीम अरियां लड़कियां बैठी हुई थीं। गैर मुल्की जैसे राहदारी क्रॉस करके कमरे में दाखिल हुआ। सोफे पर बैठा हुआ अधेड़ उम्र उठकर खड़ा हो गया। उसके उठते ही उसके तरफ में बैठी हुई दोनों लड़कियां भी उठ खड़ी हुई। खुश आमदीद मिस्टर बर्ग, मेरा नाम असलम किंग है। इस आदमी ने आगे बढ़कर गैर मुल्की का इस्तकबाल करते कहा और साथ ही मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ा दिया। आपसे मुलाकात की बेहद ख्वाहिश थी मिस्टर किंग, बर्क ने मुस्कुराते कहा और फिर उन्होंने एक बड़े गर्मजोशाना अंदाज में मुसाफा किया। वो दोनों सोफे पर आमने सामने आ गए थे। बर्क के साथ आने वाले मशीन गन बरदार इसके सोफे पर बैठते ही इसके पीछे खड़े हो गए, जबकि कमरे में पहले से मौजूद मुसल्लह अफराद सिमटकर असलम किंग के पीछे आकर खड़े हो गए थे। मेहमान को शराब पेश की जाए, असलम किंग ने कहा तो इस लड़की ने तेजी से चलती हुई तो एक लड़की तेजी से चलते हुए कमरे के कोने में बढ़ गई थी। वहां मेज पर शराब की दो बोतलें और जाम रखे हुए थे। उसने शराब की बोतल खोली और बोतल में मौजूद शराब से दो जाम भरे और जाम ट्रे में रखकर वो मुड़ी और फिर उसने करीब आकर एक जाम बिर के सामने और दूसरा जाम असलम किंग के सामने रख दिया था। ट्रे वापसी लेकर चली गई। लीजिए, असलम किंग ने बर्ग से कहा और बर्ग ने शुक्रिया अदा करते जाम उठा लिया था, जो उसकी लेकर वापस मेज पर रख दिया। मेरा ख्याल है 7 साल डील मुकम्मल होनी चाहिए, बर्ग ने कहा। अच्छा, क्या आप सोना ले आए हैं, असलम किंग ने कहा था। जी हाँ, बर्क ने कहा और उसने ब्रीफ केस उठाकर मेज पर रखा और उसे खोल दिया था। ब्रीफ केस में सोने की बेशुमार डलियां तरतीब से रखी गई थीं। आप चेक कर लें, ऐसा ही माल बाकी ब्रीफ केसों में होगा, बर्क ने कहा था। कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए कि हमारे कामों में एतमाद असल चीज़ होती है और आपने चूंकि पहली डील की है, इसीलिए जाहिर है कि आप पर एतमाद करेंगे। आगे काम होता रहेगा, असलम किंग ने मुस्कुराते कहा और इसके साथ ही उसने साथ बैठी हुई लड़की को इशारा किया तो वो सर हिलाती उठी और तेज तेज कदम उठाती कमरे की अगवी दीवार की जाने बढ़ गई। उसने दीवार पर एक मखसूस जगह पर हाथ रखकर दबाया तो सर की आवाज़ के साथ ही दीवार का हिस्सा साइड में सिरक गया था। अब दीवार के अंदर से एक ब्रीफ केस मौजूद था। लड़की ने सेफ खोला और उसमें मौजूद एक लिफाफा उठाकर उसने सेफ बंद कर दिया, लेकिन उसने दीवार बराबर ना की और लिफाफा उठाए वो वापस पलटी आकर उसने लिफाफा बराह रास्त ब्रग के साथ उसके हाथ में रख दिया था। इसमें 50 करोड़ रुपए का गारंटेड पे ऑर्डर है, चेक कर सकते हैं, असलम किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी ज़रूरत नहीं, अगर आप हम पर एतमाद कर सकते हैं तो हमें तो बहरहाल
पहले ही आप पर एतमाद। ब्रिक ने कहा था। इस एतमाद का शुक्रिया, असलम किंग ने मुस्कुराते कहा, लेकिन इससे पहले कि उनके दरमियान मजीद कोई बात होती, अचानक हॉल कमरे में एक धमाका हुआ। इसके साथ ही नीले रंग का गाढ़ा धुआं फैलता चला गया। कि ये क्या हुआ? असलम किंग ने चीखते कहा, लेकिन दूसरे लम्हे उसके जहन पर स्याह पर्दा सा खिंचता चला गया और उसके तमाम एहसासात खत्म होकर रह गए। फिर जब उसके जहन में रोशनी हुई तो उसकी आंखें बेख्तियार खुल गईं। उसके साथ ही उसके जहन में साबका मंजर किसी फिल्म की तरह घूम गया। वो बेख्तियार चौंक पड़ा। उसने होश में आते महसूस कर लिया कि उसके दोनों हाथ अकब में गिरकर बांधे गए थे और उसके दोनों पैर भी बंधे हुए थे, लेकिन वो सोफे पर बैठा हुआ था। उसने गर्दन घुमाई तो एक बार फिर चौंक पड़ा, क्योंकि उसके साथ ही सोफे पर ब्रेक भी उसी तरह बंधा हुआ था, लेकिन उसका जिस्म ढीला था और गर्दन भी ढलकी हुई थी। सामने मेज पर सोने से भरा हुआ ब्रीफ केस और पे ऑर्डर वाला लिफाफा दोनों मौजूद थे, जबकि कमरे में एक नौजवान और खूबसूरत औरत खड़ी थी। इसके हाथ में मशीन पिस्टल था। तुम कौन हो और मेरे साथी कहाँ हैं? असलम किंग ने अपने आप को संभालते हुए कहा। मेरा नाम अच्छी तरह जहन में बिठा लो असलम किंग, मेरा नाम रोजी रास्कल है। तुम्हारी मुसल्लह अफराद और तमाम और और तुम्हारी दोनों औरतें बेहोशी के आलम में साथ वाले कमरे में मौजूद हैं। मैं चाहती तो इन सबको गोलियों से उड़ा देती, लेकिन मैं अहमकाना कत्ल गारत की कायल नहीं हूँ। मैं ये डील का सोना और रकम लेने आई थी, वो लेकर जा रही हूँ। ये ब्रीफ केस और बाहर कार की डिक्की में मौजूद दूसरे ब्रीफ केसों समेत तुम्हारे पास रकम की कमी नहीं, इसलिए तुम आसानी से अपने गैर मुल्की कारोबार दोस्त को रकम दे सकते हो। रोजी रास्कल ने मुस्कुराते कहा और इसी लम्हे दो आदमी जिनके चेहरों पर नकाब थे अंदर दाखिल हुए। अरे, इसे तुमने होश दिला दिया। ये तो बुरा हुआ। इसे हलाक करना पड़ेगा। इनमें से एक ने असलम किंग को देखते चौंक कर कहा और साथ ही जेब से मशीन पिस्टल निकाल ली। नहीं, मत मारना इसे। मैंने इसे और उसके साथियों को जिंदा छोड़ने का फैसला किया है। ये जिंदा रहेगा तो आइंदा भी डील होती रहेगी और आइंदा के लिए भी हमारा स्कोप बनता रहेगा, रोजी रास्कल ने कहा। लेकिन ये इंतहाई खतरनाक आदमी है रोजी। ये जिंदा रह गया तो हम जिंदा ना रहेंगे, इस आदमी ने कहा था। फिक्र मत करो, रोजी पर हाथ डालना इतना आसान नहीं और तुम्हें और तुम्हें ये जानना और तुम्हें ये जानता नहीं है, इसीलिए अगर ये कोई हरकत करेगा तो बहरहाल मेरे खिलाफ ही करेगा और मैं खुद ही से संभालूंगी। तो माल उठाओ और चलो, रोजी रास्कल ने कहा और वो दोनों नकाबपोशों ने आगे बढ़कर मेज पर मौजूद सोने से भरा हुआ ब्रीफ केस और लिफाफा उठाते तेजी से बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए थे। बाहर जो लोग मौजूद थे, इनका क्या हुआ? रोजी रास्कल ने पूछा। वो भी बेहोश पड़े हुए हैं, इसी नकाबपोश ने जवाब दिया। ओके, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ, रोजी रास्कल ने कहा और वो दोनों आदमी तेजी से वापस मुड़ गए। मैंने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को इसलिए जिंदा छोड़ दिया कि तुम एक बहरा कि तुम बहरहाल एक बड़ी पार्टी हो और एक बड़ी पार्टी से टकराते मुझे लुत्फ आता है। अगर तुम मुझ पर हाथ डालोगे तो फिर तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा रोजी रास्कल क्या हैसियत रखती। खुदा हाफिज। तुम्हारे हाथ तुम्हारे अकब में इस तरह बंधे हुए हैं कि अगर तुम दोनों हाथों को मुखालिफ सिमतों में झटके दो तो चंद झटकों के बाद ये खुद ही खुल जाएंगे, रोजी रास्कल ने कहा और तेजी से मुड़ी और दौड़ती हुई उस दरवाजे में गायब हो गई जिधर से ब्रेक और उसके साथी अंदर आए थे। असलम किंग ने अपने दोनों हाथों को मुखालिफ सिमतों में झटके देने शुरू कर दिए और वाकई चंद लम्हों बाद उसके दोनों हाथ आजाद हो गए। उसने बिजली की सी तेजी से झुककर अपने पैर खोले और खड़े होकर दौड़ता दीवार में मौजूद सेफ की तरफ बढ़ गया। सेफ के बट इस तरह बंद थे कि उसने सेफ खोला और निचले खाने में मौजूद एक कार्डलेस फोन उठाकर उसने बटन दबाकर उसे ऑन कर दिया, फिर उसके नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, मार्टन बोल रहा हूँ। रब्ता कायम होते ही एक आवाज़ सुनाई दी। असलम किंग बोल रहा हूँ मार्टन, फौरन अपने आदमी लेकर होटल आलीशान के स्पेशल हॉल में पहुंचो, अभी और इसी वक्त। खुफिया दरवाजे से आना, जल्दी पहुंचो, असलम किंग ने कहा और उसके साथ ही उसने फ़ोन ऑफ कर दिया और फिर उसे मेज़ पर रखा और तेज तेज कदम उठाता इस दरवाजे की जाने बढ़ गया जहाँ से रोजी रास्कर और उसके साथी बाहर गए थे। राहदारी क्रॉस करके जब वो अगबी गली में आया तो वहाँ स्याह रंग की लेमोजीन कार और दोनों जीपें मौजूद थीं, जबकि एक जीप में 4 मुसल्लह अफराद बेहोश पड़े हुए थे। लेमोजीन कार की डिग्गी खुली हुई थी और अंदर से ब्रीफकेस गायब था। असलम किंग ने होंठ भींच लिए। थोड़ी ही देर बाद वो 2 कारें तेजी से मुड़कर इस दरवाजे की तरफ आईं। कार रुकते ही उनके दरवाजे खुले और 8 मुसल्लह अफराद तेजी से बाहर निकले। उनमें से एक तेजी से दरवाजे पर खड़े असलम की तरफ बढ़ा। क्या हुक्म है बॉस? आने वाले ने करीब आकर कहा। आओ मेरे साथ और अपने आदमियों को भी लेकर आओ, असलम किंग ने मुड़ते हुए कहा और इस आदमी ने अपने साथियों को अपने पीछे आने का इशारा किया। थोड़ी ही देर बाद वो इसी कमरे में दोबारा पहुंच गए थे। देखो मार्टन, ये ब्रिक है, इसके साथ मेरी पहली डील हुई है, लेकिन कोई रोजी रास्कल और उसके आदमियों ने इस डील पर छापा मारा है। तुम जानते हो रोजी रास्कल को? असलम किंग ने कहा। नाम तो सुना है लेकिन जानता नहीं। लेकिन वो यहाँ कैसे पहुंच गई? मार्टन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। ये बात में देखेंगे, फिलहाल हमारी साख दाव पर लगी हुई है। तुम ऐसा करो कि ब्रिक और उसके साथियों को उठाओ और फिर पॉइंट नंबर 3 पर पहुंचा दो। मैं वहीं जा रहा हूँ। इसके बाद अपने आदमियों को होश में लेकर आना, फिर तुम मेरे पास आ जाना, असलम ने कहा था। ठीक है बॉस, मार्टन ने जवाब दिया और असलम किंग तेजी से कमरे के एक कोने में मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी ही देर बाद असलम किंग एक कलर शीशा वाली कार में बैठा हुआ तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा था। उसके चेहरे पर इंतहाई गहरी संजीदगी के तासुरात नुमाया थे। थोड़ी ही देर बाद उसकी कार शहर से बाहर जाने वाली सड़कों पर पहुंच चुकी थी और फिर उसने कार एक साइड पर
रोड पर मोड़ दी और इस साइड रोड पर से गुजरकर एक फार्म नुमा इमारत के गेट तक पहुंच गया था। असलम किंग ने 3 बार कार का हॉर्न बजाया तो फाटक खुला और एक मकामी नौजवान बाहर आ गया। उसने जब ड्राइविंग सीट पर असलम किंग को बैठे देखा तो चौंक कर सलाम किया था। फाटक खोलो जीवन, असलम ने कहा था। यस बॉस, उसने जीवन से इस नौजवान ने कहा और फिर तेजी से मुड़कर फाटक के अंदर चला गया। चंद लम्हों बाद फाटक खुल गया तो असलम किंग ने कार आगे बढ़ाई और थोड़ी ही देर बाद कार एक वसी और अरीज पोर्च में जाकर रुक गई। असलम किंग नीचे उतर आया था। वो नौजवान जिसने फाटक खोला तो फाटक बंद करके अब पोर्च की तरफ आ रहा था। जीवन, मार्टिन और उसके आदमी इस एक गैर मुल्की और उसके साथियों को लेकर आ रहा है। इस गैर मुल्की को स्पेशल रूम में और उसके साथियों को गेस्ट रूम में लिटा देना, फिर मुझे इत्तला देना, मैं ऑफिस में हूँगा, असलम किंग ने जीवन से कहा। यस बॉस, जीवन ने जवाब दिया और फिर वापस फाटक की तरफ मुड़ गया था, जबकि असलम किंग तेज तेज कदम उठाता इमारत के अंदर बढ़ गया था। थोड़ी देर बाद वो अपने दफ्तर के से अंदाज में सजे हुए कमरे में मौजूद था। मेज के पीछे मौजूद रिवॉल्विंग कुर्सी पर बैठकर उसने सामने रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठा लिया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। ग्रेट फॉल क्लब। राब्ता कायम होते एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। क्रिस्टाइन से बात करवाओ, मैं असलम किंग बोल रहा हूँ। असलम किंग ने खुश लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, क्रिस्टाइन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। असलम किंग बोल रहा हूँ क्रिस्टाइन। असलम किंग ने कहा। यस सर, हुक्म सर, दूसरी तरफ से मौजबाना लहजे में कहा गया। 50 करोड़ रुपए का गारंटेड पे ऑर्डर पॉइंट 3 पर अभी और इसी वक्त पहुंचाओ, असलम किंग ने कहा था। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया तो असलम किंग ने हाथ मारकर पेडल दबाया और एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जाबर गेम क्लब। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। असलम किंग बोला। हाँ, जाबर से बात करवाओ, असलम किंग ने कहा था। यस सर, होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, जाबर बोल रहा हूँ। किंग साहब, हुक्म, कैसे याद फरमाया? चंद लम्हों बाद एक मुस्कुराती आवाज़ सुनाई दी। किसी रोजी रास्कल को जानते हो? असलम किंग ने कहा। रोजी रास्कल को? हाँ, जानता हूँ। क्यों? आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? जाबर के लहजे में हैरत। कौन है ये? असलम किंग ने होंठ चबाते कहा। रोज क्लब की मालिका है, पेशावर कातला भी है और मार्शल आर्ट्स की माहिर भी, लेकिन आज़ाद ख्याल और बेबाक सी लड़की है। जाबर ने जवाब देते कहा। मेरी गैर मुल्की पार्टी से होटल आलीशान के स्पेशल रूम में खसूसी डील थी। इस लड़की ने वहाँ बेहोश कर देने वाली गैस का धमाका किया और फिर मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे और वो गैर मुल्की भी मेरी तरह बंधा हुआ था, लेकिन इंतहाई हैरत अंगेज़ बात यह है कि उस लड़की ने ना ही मेरे किसी आदमी को हलाक किया और ना ही मेरे गैर मुल्की मेहमान के किसी आदमी को कुछ कहा, बल्कि उसने मुझे बाकायदा अपना नाम बताया और डील के बैग लेकर चली गई। हालांकि वो चाहती तो सबको हलाक कर सकती थी। मैं इस बात पर बेहद हैरान हूँ। आखिर ये चक्कर क्या है? क्या उस लड़की के पीछे कोई बहुत बड़ी पार्टी मौजूद है जिसकी वजह से वो इस हद तक दलेर है, या फिर बाहर की पार्टी? असलम किंग ने कहा तो दूसरी तरफ से जाबिर बेख्तियार हंस पड़ा। ओह, ये तो डील आप कर रहे थे, मुझे मालूम न था, वरना मैं पहले इस कार्रवाई को रोक देता। मैं आपको बताता हूँ, ये कार्रवाई रॉजर ग्रुप की है। इसने मुझसे पूछा था कि रोजी रास्कल एक डील के बारे में काम करने वाली है, लेकिन इसका ताल्लुक टाइगर से है, इसलिए वो मशकूक है। क्योंकि टाइगर का ताल्लुक हुकूमत से है, मैंने उसे तसल्ली दी कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये मालूम न था कि ये कार्रवाई आपके खिलाफ हो रही है। जाबर ने जवाब देते कहा। तो क्या रोजी रास्कल रॉजर के लिए काम करती है? असलम किंग ने हैरान होते हुए कहा। ये रॉजर की मुखबर है और इसके साथ जो आदमी होंगे वो रॉजर के ही आदमी होंगे। यकीनन जानू और उसके साथ ही होंगे। आमतौर पर ये लड़की डील की मुखबरी करके अपना कमीशन ले लेती है, लेकिन इस बार वो खुद काम कर रही थी तो फिर कंट्रोल इसका होगा। इसीलिए आप और आपके आदमी और आपका मेहमान सब बच गए, वरना अगर जानू और उसके साथी इस डील को कवर कर रहे होते तो फिर आप सब लाशों में तब्दील हो चुके होते। जाबर ने कहा था। क्या इस टाइगर का ताल्लुक वाकई हुकूमत से है जिसका तुम जिक्र कर रहे हो? असलम किंग ने पूछा था। जी नहीं, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो मेरा दोस्त है, इसका कोई ताल्लुक हुकूमत से नहीं। अलबत्ता अक्सर सुना यही है कि वो हुकूमत के लिए काम करता है, लेकिन कभी इस बात का सबूत नहीं मिल सका। जाबर ने जवाब दिया। ओके ठीक है, असलम किंग ने कहा था और फिर क्रेडल रख दिया। पिटून आने पर उसने एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। मास्टर बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते एक करफ सी आवाज़ सुनाई दी। असलम किंग बोल रहा हूँ। असलम किंग ने कहा। ओह किंग साहब, आप हुक्म फरमाएं, दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। रॉजर ग्रुप के बारे में जानते हो? असलम किंग ने पूछा। हाँ, क्यों? मास्टर ने इसी तरह हैरत भरे लहजे में कहा। इस ग्रुप में कितने आदमी हैं? असलम किंग ने कहा। खास आदमी तो जानू है और जानू के साथ 8 आदमी हैं, मास्टर ने जवाब दिया था। और रोजी रास्कल, इसके बारे में भी जानते हो? असलम किंग ने कहा। हाँ, वो रॉजर की मुखबर है, रोज क्लब की मालका है। ये क्लब भी रॉजर ने ही उसे खरीद कर दिया है, मास्टर ने जवाब दिया। इस रॉजर ग्रुप ने मेरी डील पर छापा मारा है, 50 करोड़ रुपए का सोना और 50 करोड़ रुपए का पे ऑर्डर भी ले गए। होटल आलीशान के स्पेशल तहखाने से रोजी रास्कल इस छापे की इंचार्ज थी। तुम ऐसा करो कि ये सोना और ये रकम भी उनसे हासिल करो और सिवाय इस रोजी रास्कल के बाकी रॉजर ग्रुप और उसके तमाम आदमियों का हलाक बाकी रॉजर ग्रुप और उसके तमाम आदमियों का हलाक करके उनकी लाशें पॉइंट 4 में पहुंचा दो, जबकि रोजी रास्कल को वहां जिंदा पहुंचाना है।
फौरन हरकत में आ जाओ, असलम किंग ने गौसीले लहजे में कहा। हुक्म की तामील होगी। आप कहाँ से बोल रहे हैं ताकि आपको रिपोर्ट दी जा सके? मास्टर ने कहा था। मैं इस वक्त पॉइंट 3 पर हूँ, असलम किंग ने कहा और इसके साथ ही उसने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया था और अब उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात नुमायां हो गए थे। अल्पाइन होटल खासा बड़ा और शानदार होटल था। इसका इंतहाई शानदार अंदाज में सजाया हुआ मेन हॉल और उसमें बैठे हुए अफराद को देखकर आदमी फौरन समझ जाता कि होटल आला तबके के अफराद का होटल है। एक तरफ काउंटर था जिसके पीछे 2 लड़कियां मौजूद थीं। तनवीर और कैप्टन शकील काउंटर की तरफ बढ़ गए थे। यस सर, एक लड़की ने इन दोनों की तरफ मुतवज्जा होते कहा। हम एक क्रीमिया से आए हैं, हमने सिर्फ मैनेजर रॉबर्ट स्कॉट से मिलना है। मेरा नाम माइकल है और ये मेरा साथी है जैकब। कैप्टन शकील ने उस लड़की को जवाब देते हुए कहा। क्या आपको मुलाकात का वक्त दिया गया है? लड़की ने पूछा था। नहीं, हमें अभी थोड़ी देर पहले ही टिप मिली है। हमारा काम बहुत है, लाखों हमारा काम तो बहुत है, लाखों डॉलर का है। कैप्टन शकील ने जवाब दिया। सॉरी सर, चीफ मैनेजर साहब बेहद मसरूफ रहते हैं, आप किसी और साहब से मिल लें। लड़की ने जवाब देते हुए कहा। तुम इनसे फौरन फ़ोन पर बात करवाओ। कैप्टन शकील ने कहा। मैं अपनी सेक्रेटरी से बात करवा देती हूँ आपकी। लड़की ने कहा। फिर काउंटर पर मौजूद इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर उसने कई नंबर प्रेस कर दिए थे। काउंटर से मेरी काउंटर से मैरी बोल रही हूँ। 2 क्रेमियन आए हैं, वो चीफ साहब से मिलना चाहते हैं, आप इनसे बात करें। लड़की ने मुतमाना से लहजे में कहा था। और फिर दूसरी तरफ से बात सुनकर उसने रिसीवर कैप्टन शकील की जाने बढ़ा दिया। हेलो, मैं माइकल बोल रहा हूँ। कैप्टन शकील ने रिसीवर लेते हुए कहा। मिस्टर माइकल, मैं चीफ मैनेजर की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ जॉलीन। चीफ साहब बेहद मसरूफ हैं, आपका मसला क्या है? दूसरी तरफ से कहा गया। मसला इन्हें ही बताया जा सकता है, आप हमारे लिए इनसे सिर्फ 10 मिनट ले लें। कैप्टन शकील ने कहा। सॉरी मिस्टर माइकल, वो 1 हफ्ता तक तो फारिग ही नहीं, अगर आप 1 हफ्ते बाद रब्ता करें तो ही कुछ हो सकता है। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। ओके, बेहद शुक्रिया। कैप्टन शकील ने मुस्कुराते कहा और फिर खुद ही रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया था। किधर बैठी हैं मिस जॉली? उन्होंने हमें अपने पास बुलवाया है। कैप्टन शकील ने काउंटर के पीछे खड़ी लड़की से कहा। लिफ्ट के जरिए चौथी मंजिल पर चले जाएं। सबसे आखिर में चीफ साहब का दफ्तर है, वहीं सेक्रेटरी साहिबा मौजूद है। वहीं सेक्रेटरी साहिबा भी बैठी। लड़की ने कहा तो कैप्टन शकील शुक्रिया अदा करके तनवीर को अपने साथ आने का इशारा करके लिफ्ट की जाने बढ़ गया था। जबरदस्ती करना पड़ेगी, कैप्टन शकील ने सरगोशी करते हुए कहा तो तनवीर ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े हॉलनुमा कमरे में दाखिल हो रहे थे जिसमें सोफे मौजूद थे और सोफों पर 4-5 मर्द और 3 औरतें बैठी हुई थी। एक तरफ छोटे से काउंटर के पीछे खूबसूरत लड़की बैठी थी और कैप्टन शकील और तनवीर को अंदर दाखिल होते देख चौंक पड़ी। तनवीर और कैप्टन शकील सीधे उस काउंटर की जानिब बढ़ते चले गए जिसके साथ ही एक दरवाज़ा था जिस पर चीफ मैनेजर के अल्फाज लिखे हुए थे। जबकि कैप्टन शकील ने दरवाज़ा धकेल कर खोला और अंदर दाखिल हो गया। इसके पीछे तनवीर भी अंदर दाखिल हुआ जबकि लड़की हैरत से बुत बनी बैठी रही। शायद वो इसके तसव्वुर में भी ना था कि यहाँ कोई ऐसी बात भी कर सकता है और इस अंदाज में अंदर भी दाखिल हो सकता है। ये खासा बड़ा कमरा था जिसे इंतहाई शानदार अंदाज में सजाया गया था। एक बड़ी सी मेज़ के पीछे एक गोरिल्ला नुमा आदमी सूट पहने बैठा हुआ था। मेज़ की दूसरी तरफ से 2 अधेड़ उम्र आदमी बैठे हुए थे जो अपने लिबास और शक्ल और सूरत से कारोबारी से आदमी लग रहे थे। आप कौन हैं? इस तरह अंदर कैसे दाखिल हो सकते हैं? इस गोरिल्ला नुमा आदमी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारा नाम रॉबर्ट स्कॉट है? कैप्टन शकील ने बड़े नरम लहजे में कहा और इसके साथ ही वो आगे बढ़ता चला गया। हाँ मगर, रॉबर्ट स्कॉट ने होंठ चबाते कहा। आप दोनों बाहर जाएं, उठें, चलें, हमें इनसे ज़रूरी बात करनी है। चलो उठो, तनवीर ने गुर्राते लहजे में मेज़ की दूसरी तरफ बैठे हुए इन कारोबारी अफराद से कहा तो वो दोनों तेज़ी से उठते हुए दौड़ते कमरे से बाहर निकल गए। रॉबर्ट स्कॉट ने बिजली की तेज़ी से मेज़ की दराज खोलने की कोशिश की लेकिन दूसरे लम्हे कैप्टन शकील ने उसकी गर्दन पर मशीन पिस्टल की नाल रखते थी। देखो रॉबर्ट स्कॉट, हम किसी गलत इरादे से नहीं आए, इसीलिए कोई गलत हरकत ना करना, वरना नताइज के तो तुम खुद जिम्मेदार होगे। कैप्टन शकील ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तो तुम कौन हो, क्या चाहते हो? रॉबर्ट स्कॉट ने हाथ पीछे करते कहा। उठो और इधर सोफे पर आ जाओ, हमने तुमसे सिर्फ चंद बातें करनी। तुम्हारी सेक्रेटरी हमें अगले हफ्ते का वक्त दे रही थी और हमारे पास वक्त नहीं, हमने लाखों डॉलर्स की डील करनी। कैप्टन शकील ने कहा तो रॉबर्ट स्कॉट बेख्तियार तवील सांस ले गया और फिर उठकर मेज की साइड पर से बाहर आ गया। उसी लम्हे दरवाजा एक धमाके से खुला और मशीन गनों से मुसल्लह 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। इन्हें वापस भेज दो वरना, कैप्टन शकील ने सर्द लहजे में कहा। जाओ वापस, ये मेरे खास आदमी हैं, रॉबर्ट स्कॉट ने कहा तो वो दोनों सर हिलाते मुड़े और कमरे से बाहर चले गए। जेकब दरवाज़ा अंदर से बंद कर दो ताकि फिर मुदाखलत ना हो, कैप्टन शकील ने तनवीर से कहा और तनवीर सर हिलाता हुआ मुड़ा। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। इत्मीनान से बैठ जाओ रॉबर्ट स्कॉट और पूरी बात सुन लो। इसके बाद तुम्हारी मर्जी के तुम कायल होते हो या नहीं, हमने बहरहाल तुमसे बात करनी, कैप्टन शकील ने कहा तो रॉबर्ट स्कॉट सर हिलाता हुआ सोफे पर बैठ गया। उसके साथ ही कैप्टन शकील का हाथ बिजली की तेजी से घूमा और उसके हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल का दस्ता पूरी कुव्वत से बैठे हुए रॉबर्ट स्कॉट की कनपट्टी पर पड़ा। रॉबर्ट स्कॉट रॉबर्ट स्कॉट चीखता हुआ
पहलू के बल सोफे पर गिरा और फिर पलट कर नीचे कालीन पर गिर रहा था। कैप्टन शकील की लात हरकत में आई और बूट की टोकी जरब भी एन उसी जगह पर पड़ी जहां पहले मशीन पिस्टल की जरब पड़ी थी। अब गोरिल्ले जैसे जिस्म का मालिक रॉबर्ट स्कॉट एक बार फिर चीख मारकर एक झटके से साकित हो गया। कैप्टन शकील ने मशीन पिस्टल जेब में डाला और फिर झुककर उसने रॉबर्ट स्कॉट की तलाशी लेनी शुरू कर दी, लेकिन उसकी जेबों में असला मौजूद ना था। कैप्टन शकील ने बेल्ट खोली और फिर फर्श पर बेहोश पड़े हुए रॉबर्ट स्कॉट के दोनों बाजू अकब में करके उसने बेल्ट से बांध दिए थे। इसके साथ ही उसने दोनों बाजुओं से पकड़कर खींचा और उठाकर सोफे पर डाल दिया। फिर दोनों हाथों से उसका मुंह और नाक बंद कर दिया। चलम आबादी रॉबर्ट स्कॉट के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार हो गए तो उसने हाथ हटा लिए थे। तनवीर दरवाजे के साथ ही खामोश खड़ा हुआ था। कमरा साउंड प्रूफ था, इसीलिए वो दोनों मुतमईन थे कि अंदर की आवाजें बाहर न जा सकेंगी। चंद आबादी रॉबर्ट स्कॉट ने उठते हुए आंखें खोल दी थी तो कैप्टन शकील ने उसे बाजू से पकड़कर सीधा बिठा दिया। ये क्या किया तुमने? कौन हो तुम और क्या चाहते हो? रॉबर्ट स्कॉट ने बुरी तरह होश में आते हुए कहा। इत्मीनान से पूरी बात सुन लो रॉबर्ट स्कॉट। ये हमारी मजबूरी थी कि तुम्हें बेहोश करके इस तरह बांधना पड़ा, क्योंकि तुम किसी भी वक्त कोई हरकत कर सकते थे, लेकिन हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। कैप्टन शकील ने सामने सोफे पर बैठते हुए कहा। तनवीर भी उसके साथ ही बैठ गया। रॉबर्ट रॉबर्ट स्कॉट ने होंठ भीजे हुए थे, चेहरे पर गुस्सा के आसार नुमाए थे। बोलो, क्या कहना चाहते हो? रॉबर्ट स्कॉट ने कहा था। पाक एशिया में तुमने एक एजेंट भेजा जिसका नाम टेरी हाउंड था। इसका नंबर 7 था और वहाँ प्रेसिडेंट के मिलिट्री सेक्रेटरी से मिलना चाहता था कि एक औरत के हाथों हलाक हो गया। हमें यह मालूम है कि इस मिलिट्री सेक्रेटरी ने प्रेसिडेंट की आवाज़ में चीफ सेक्रेटरी से बात की और फिर चीफ सेक्रेटरी ने हाउंड ग्रुप के चेयरमैन लॉर्ड मैकार्टो से बात की थी। ये भी हो सकता है कि बराह रास्त तुम्हारे साथ बात हुई हो, क्योंकि तुम हाउंड ग्रुप के फॉरेन स्टेट के इंचार्ज हो। चेयरमैन की फरमाइश पर इस मिलिट्री सेक्रेटरी ने सदर मुमलिकत की तहरीर और दस्तखतों से एक ज़ाती खत भी तुम्हें भेजा। तुम्हारा एजेंट टेरी हाउंड वो खत लेकर अपने बूट के तह में छुपा गया था। वो खत हमारे पास मौजूद है। मिलिट्री सेक्रेटरी को जब पकड़ा तो इसने अपने दांतों में मौजूद जहरीला कैप्सूल चबाकर खुदकुशी कर ली। हम तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि पाक एशिया में कत्ल किए जाने वाला टारगेट कौन है और मिलिट्री सेक्रेटरी किस ग्रुप के तहत काम कर रहा था? कैप्टन शकील ने कहा। तुम एक्रेमी नहीं हो तो क्या पाक एशियाई हो? रॉबर्ट स्कॉट ने कहा। जो मर्जी आए समझ लो, लेकिन ये सुन लो कि हमारी तुम्हारी साथ या फिर हाउंड ग्रुप के साथ कोई दुश्मनी नहीं। हम सिर्फ वहाँ के ग्रुप को ट्रेस करना चाहते हैं और टारगेट मालूम करना चाहते हैं। कैप्टन शकील ने कहा। टारगेट मालूम करने के लिए ही तो टेरी हाउंड को वहाँ भेजा गया था, लेकिन फिर रिपोर्ट मिली कि वो हलाक हो गया है और मिलिट्री सेक्रेटरी भी हलाक हो गया। इसके बाद किसी ने हमसे रब्ता नहीं किया तो हम भी खामोश हो गए। रॉबर्ट स्कॉट ने कहा। देखो रॉबर्ट स्कॉट, मुझे मालूम है कि चीफ सेक्रेटरी बगैर सब कुछ मालूम किए तुमसे रब्ता नहीं कर सकता था। तुम्हारे आदमी ने हलाक होने से पहले ये बताया था कि वो मिशन की तफसीलात तय करने के लिए पाकेशी आया हुआ है। इसलिए तुम बताओ कि कौन टारगेट है, क्या साजिश हो रही थी और कौन सा ग्रुप उसके पीछे है। अगर तुम वैसे नहीं बताओगे तो फिर हमें तुम्हारी ज़ुबान खुलवानी पड़ेगी। और इतना तो तुम समझ सकते हो कि अगर हम यहाँ पहुँच सकते हैं तो हम ज़ुबान भी खुलवा सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि तुम हमें खामोशी से सब कुछ बता दो, क्योंकि सदर मुमलिकत इस साजिश में शरीक नहीं है। इसीलिए चीफ सेक्रेटरी साहब भी इस मामले में दिलचस्पी नहीं ले सकते। एक लिहाज से तो तुम्हारे लिए मिशन ख़त्म हो चुका है। कैप्टन शकील ने कहा था। तुम्हारा ताल्लुक किस तंजीम से है? रॉबर्ट स्कॉट ने कहा। इसे छोड़ो, ये तुम्हारी मतलब की बात नहीं। अगर तुम जान गए तो फिर तुम्हारी मौत हम पर फ़र्ज हो जाएगी, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हमें सिर्फ मालूमात चाहिए और हम खामोशी से वापस चले जाएंगे। इसके बाद तुम जो चाहे करते रहो, हमें इसकी परवाह नहीं। कैप्टन शकील ने कहा। ठीक है, हमारे लिए मिशन वाकई ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हुकूमत पाक एशिया की सेक्रेटरी वजारत ख़ारजा के चीफ सेक्रेटरी से इस मामले में बात हो चुकी है और चीफ सेक्रेटरी ने इनसे माजत कर ली है। इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हम भी ये काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारा ख्याल था कि पाक एशियाई सदर ये काम करवाना चाहते हैं। पाक एशिया में एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस हो रही है बुनियादी हकूक़ के सिलसिले में और पूरी दुनिया के मंदूब इसमें शिरकत कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत पाक एशिया सदर की सियासी हरीफ पार्टी के सरबराह अब्दुल सलाम ने करनी है। हमें यह बताया गया था कि पाक एशिया के सदर चाहते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले काफिरिस्तान के मंदूबीन के वफद को कॉन्फ्रेंस के दौरान हलाक कर दिया जाए। इस तरह के सारा इल्ज़ाम अब्दुल सलाम और उनकी पार्टी पर आ जाए, क्योंकि इनके ख्याल के मुताबिक अब्दुल सलाम और उनकी पार्टी की पुष्टपनाही खुफिया तौर पर काफिरिस्तान कर रहा है और काफिरिस्तान के मंदूबीन की हलाकत से वो अब्दुल सलाम और उनकी पार्टी की हमायत से दस्तकश हो जाएगी। टेरी हाउंड को हमने इसलिए भेजा था कि इस कॉन्फ्रेंस के इंतजामात और ख़ास तौर पर मंदूबीन की रिहाइश गाहों के बारे में मालूमात हासिल की जा सके। रॉबर्ट स्कॉट ने कहा। लेकिन अब ये बात तो खुलकर सामने आ गई है कि सदर साहब का नाम गलत तौर पर इस्तेमाल किया गया है, और तो फिर ये कार्रवाई कौन कर सकता है? कैप्टन शकील ने होंठ चबाते कहा। मुझे इस बारे में तफसीलात का तो इल्म नहीं, अलबत्ता इतना मालूम है कि इस मिलिट्री सेक्रेटरी का ताल्लुक पाक एशिया में किसी किंग कॉरपोरेशन से है, जिसका मालिक या चेयरमैन कोई असलम किंग है। अब ये बात आप खुद चेक कर सकते हैं कि असल बात क्या है।
مجھے اس بات کا اس طرح علم ہوا کہ ملٹری سیکرٹری سے براہ راست میری فون پر بات ہوئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہاں ہمیں مقامی طور پر کسی بااثر گروپ کی مدد چاہیے ہوگی، تو اس نے کہا کہ اس کی فکر نہ کی جائے، اس کا تعلق کنگ کارپوریشن سے ہے، جو جرائم کی دنیا کی انتہائی طاقتور تنظیم ہے۔ مقامی کام یہ خود کرے گی، بس اتنی بات ہوئی تھی۔ البتہ میں نے ٹیری ہاؤنڈ کو بھیجتے وقت یہ بات کی تھی کہ وہ اس کنگ کارپوریشن کے بارے میں بھی اپنے طور پر معلومات حاصل کر سکے، لیکن وہ ہلاک ہو گیا۔ رابرٹ اسکاٹ نے کہا تھا۔ اوکے، اب بولو تمہیں زندہ رکھا جائے یا نہیں، کیونکہ ہمارا کام تو ختم ہو گیا ہے اور ہم نے واپس چلے جانا ہے۔ اگر تم نے کوئی انتقامی کارروائی کرنی ہے تو بتا دو، کیپٹن شکیل نے کہا۔ میں حلف دیتا ہوں کہ میں کوئی انتقامی کارروائی نہیں کروں گا اور سب کچھ بھول جاؤں گا، رابرٹ اسکاٹ نے کہا۔ اگر ایسا کرو گے تو بہتر کرو گے، ورنہ ہمارے لیے یہ بات تو مشکل نہیں کہ ہم لارڈ میکارٹو اور تمہیں کسی بھی لمحے کسی بھی جگہ پر گولی کا نشانہ بنا دیں، کیپٹن شکیل نے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے رابرٹ اسکاٹ کی کلائیوں سے اپنی بیلٹ کھولی۔ رابرٹ اسکاٹ ایک طویل سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ایم سوری رابرٹ اسکاٹ، تمہیں چوٹ لگی لیکن یہ بھی ضروری تھا۔ گڈ بائی، کیپٹن شکیل نے کہا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ایک منٹ، تمہارا کام تو ہو گیا، لیکن کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ میرے آدمی ٹیری ہاؤنڈ کو کس نے ہلاک کیا ہے؟ رابرٹ اسکاٹ نے کہا تھا۔ پاک ایشیا کی ایک عام سی بدماش عورت ہے جس کا نام روزی راسکل ہے، یہ اس کا کام ہے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور دوسرے لمحے وہ دروازہ کھول کر باہر آ گئے۔ باہر بیٹھی ہوئی رابرٹ اسکاٹ کی سیکرٹری نے انہیں چونک کر اور پھر حیرت بھری نظروں سے دیکھا، لیکن وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے کمرے سے باہر راہداری میں آ گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ٹیکسی میں بیٹھے رائل ہوٹل کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ یہ تو کوئی کام نہ ہوا، ہاتھ پیر چلانے کی ضرورت نہیں پڑی، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑا۔ اصل میں ان لوگوں کا کام ختم ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے یہ سب کچھ اسی طرح اطمینان سے بتا دیا، ورنہ نہ جانے ہمیں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑ جاتے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دانش منزل کے آپریشن روم میں عمران اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے بلیک زیرو بیٹھا تھا۔ عمران کی فراخ پیشانی پر شکنیں موجود تھیں اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہو۔ کیپٹن شکیل نے جو کچھ بتایا، کم از کم وہ میری سمجھ میں تو نہیں آیا، اور آپ بھی شاید اسی لیے الجھے ہوئے ہیں، آخرکار بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، بات تو واقعی سمجھ میں نہ آنے والی ہے۔ کسی کنگ کارپوریشن کو کافرستان مندوبین کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا لمبا چوڑا اور انتہائی خطرناک ترین ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام تو یہاں کا کوئی بھی گروپ آسانی سے کر سکتا تھا۔ صدر کا نام استعمال کرنا، ان کا خط بھجوانا، گریٹ لینڈ کے چیف سیکرٹری کو کال کرنا اور ان کے ذریعے ہاؤنڈ گروپ کی خدمات حاصل کرنا، یہ ساری باتیں تو بے حد الجھی ہوئی ہیں۔ اور اگر واقعی ایسا ہے تو کارپوریشن کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ عمران نے بھی الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیتے کہا۔ اس کا مطلب کہ اصل معاملہ کچھ اور ہے، اور بلیک زیرو نے کہا۔ کیپٹن شکیل نے بتایا کہ کافرستان مندوبین کا خاتمہ کیا جانا تھا، اسی لیے یہ معلوم کرنا ضروری کہ کافرستان مندوبین میں کون کون شامل ہیں، عمران نے کہا، اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ PA2 سیکرٹری خارجہ۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی BA کی آواز سنائی دی تھی۔ X2 سر سلطان سے بات کرواؤ، عمران نے X2 کی مخصوص آواز میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ آواز سنائی دی تھی۔ سلطان بول رہا ہوں جناب، چند لمحوں بعد سر سلطان کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ پاک ایشیا میں انکری ایک بین الاقوامی کانفرنس بنیادی حقوق کے سلسلے میں ہونے والی ایک کانفرنس میں کافرستان کی طرف سے کون کون شرکت کے لیے آ رہا ہے؟ عمران نے X2 کی مخصوص لہجے میں کہا۔ میں معلوم کر کے بتا سکتا ہوں، سر سلطان نے کہا۔ 10 منٹ بعد دوبارہ فون کروں گا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر 10 منٹ بعد اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کر دیے۔ کیا رپورٹ ہے سر سلطان؟ عمران نے سر سلطان کے لائن پر آنے کے بعد پوچھا۔ سر، 10 مندوبین شریک ہو رہے ہیں جن کی سربراہی کافرستان کی ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ جناب جگدیش ناتھ کر رہے ہیں۔ باقی افراد غیر سیاسی ہیں اور کافرستان کے معروف ادیب اور سماجی رہنما ہیں۔ اگر آپ حکم کریں تو میں یہ تفصیل دہرا دوں، سر سلطان نے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، شکریہ، عمران نے جواب دیا اور ریسیور رکھ دیا، اور اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ تو یہ ہے اصل گیم، عمران نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو چونک پڑا۔ کیا مطلب عمران صاحب، کون سی گیم؟ بلیک زیرو نے حیران ہوتے کہا۔ کافرستان میں آئندہ ماہ جنرل الیکشن ہونے والے ہیں اور یہ جگدیش صاحب کافرستان کے موجودہ وزیر اعظم کی پارٹی سے ہی تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان سے زیادہ مقبول ہیں، اور کافرستان میں یہ عام خیال ہے کہ اس بار اس سیاسی پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی کافرستان کے آئندہ وزیر اعظم کے لیے جگدیش ناتھ کا نام ہی تجویز کرے گی۔ چنانچہ جگدیش ناتھ سے ویزا چھڑانے کے لیے کافرستان نے یہ ساری سازش کی ہے کہ پاک ایشیا میں ہونے والی اس بین الاقوامی کانفرنس میں جگدیش ناتھ اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا جائے، چونکہ انہیں خطرہ ہوگا کہ اس بین الاقوامی کانفرنس میں حفاظتی انتظامات انتہائی سخت ہوں گے، اسی لیے انہوں نے اس کام کے لیے ہاؤنڈ گروپ کا انتخاب کیا ہے۔ لیکن ہاؤنڈ گروپ کے بارے میں انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ سیاسی گروپ شخصیتوں کو گریٹ لینڈ حکومت کی رضامندی کے بغیر ہلاک نہیں کر سکتا، اور اس بین الاقوامی کانفرنس کی سربراہی چونکہ وہ شخص کر رہا ہے جو پاک ایشیا کے موجودہ صدر کے خلاف الیکشن لڑ چکا ہے، اس لیے ملٹری سیکرٹری کے ذریعے صدر پاک ایشیا کا نام اور خط استعمال کر کے گریٹ لینڈ کے چیف سیکرٹری کو یہ یقین دلایا گیا کہ پاک ایشیائی ذاتی طور پر ہاؤنڈ گروپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے، کیونکہ حکومت کا ہاتھ درمیان میں تھا،
اس لیے چیف سیکرٹری نے ہاؤنڈ گروپ کو گرین سگنل دے دیا اور ہاؤنڈ گروپ نے اپنا آدمی تفصیلات طے کرنے کے لیے یہاں بھیجا، لیکن وہ روزی راسکل کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا۔ جو کہ ملٹری سیکرٹری نے خودکشی بھی اسی لیے کی ہے کہ وہ کافرستان کا نام سامنے نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو روزی راسکل نے سازش کو ختم کر دیا۔ یہ کنگ کارپوریشن بھی یقیناً کافرستان کے ایجنٹ کے طور پر ہی کام کر رہی ہوگی، عمران نے تفصیل سے تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب واقعی بات سمجھ میں آنے لگی ہے، لیکن اب جبکہ ہاؤس گروپ اس پر کام نہیں کرے گا تو کیا اب بھی اس پلان پر کام ہوگا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ میرا خیال ہے کافرستان اب اپنی پلاننگ تبدیل کر لے گا کیونکہ انہیں ابھی ملٹری سیکرٹری کی خودکشی کی اطلاع مل چکی ہوگی، لیکن ہمیں بہرحال مزید کام کرنا ہے، اس کنگ کارپوریشن کے سلسلے میں بھی کام کرنا ہوگا، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا، تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ ایکس 2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس باس۔ جولیا کا لہجہ یکلخت معتمانہ ہو گیا۔ دارالحکومت میں کنگ کارپوریشن کے نام سے امپورٹ ایکسپورٹ کا کوئی ادارہ کام کر رہا ہے؟ ممبرز کی ڈیوٹی لگا دو کہ وہ کنگ کارپوریشن کے کام کے سلسلے میں تحقیقاتی رپورٹ تیار کریں کیونکہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ کنگ کارپوریشن کافرستان کے ایجنٹ کے ساتھ مل کر پاک ایشیا میں کسی بڑے جرم کے سلسلے میں کام کر رہی ہے، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے جولیا نے کہا تو عمران نے ریسیور رکھا اور پھر ایک طرف پڑا ہوا ٹرانسمیٹر اپنی جانب کھینچ کر اس نے اس پر ٹائیگر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، علی عمران کالنگ، اوور۔ عمران نے بار بار کال دیتے کہا۔ ٹائیگر اٹینڈنگ یو باس، اوور۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر نے کال اٹینڈ کرتے کہا۔ دارالحکومت نے کنگ کارپوریشن کے نام سے امپورٹ ایکسپورٹ کا ادارہ کام کر رہا ہے۔ یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ ادارہ کافرستان کے ایجنٹ کے طور پر پاک ایشیا میں کسی بڑے جرم کی پلاننگ کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں تم نے تفصیلی معلومات حاصل کر کے مجھے رپورٹ دینی ہے، اوور، عمران نے کہا۔ یس سر، میں ابھی کام شروع کر دیتا ہوں، اوور، ٹائیگر نے جواب دیا تو عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور ایک بار پھر فون کا ریسیور اٹھایا، نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ناٹران بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ناٹران کی آواز سنائی دی۔ ایکس 2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر۔ ناٹران کا لہجہ یکلخت معتمانہ ہو گیا۔ پاک ایشیا میں آئندہ ماہ بنیادی حقوق کے سلسلے میں ایک بین الاقوامی کانفرنس ہو رہی ہے جس میں کافرستان کی طرف سے 10 رکنی وفد شرکت کر رہا ہے۔ اس وفد کی سربراہی کافرستان کے معروف سیاسی لیڈر جگدیش ناتھ کر رہے ہیں، لیکن مجھے اطلاع ملی ہے کہ کافرستان کے ارباب اقتدار اس بین الاقوامی کانفرنس میں پیشہ ور قاتلوں کے ذریعے کافرستان کے وفد کو اس انداز میں ہلاک کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا الزام پاک ایشیا پر آ جائے۔ یہ رپورٹ بھی ملی ہے کہ جگدیش ناتھ کافرستان کے آئندہ جنرل الیکشن کے بعد کافرستان کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ کافرستان کے موجودہ وزیر اعظم اس انداز میں اپنی راہ کا کانٹا ہٹانا چاہتے ہوں۔ تم نے اس سلسلے میں انکوائری کرنی ہے کہ کیا سازش ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے۔ اس مشن کا کردار پاک ایشیا کے پریزیڈنٹ کا ملٹری سیکرٹری بھی تھا جس نے گرفتاری کے خوف سے خودکشی کر لی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ شاید یہ سازش ملٹری انٹیلیجنس کے تحت مکمل کروائی جا رہی ہے۔ تم نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے اور جلد از جلد مکمل رپورٹ دینی ہے، عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، ناٹران نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا اور عمران نے بغیر کچھ کہے ریسیور رکھ دیا اور پھر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جب بھی ان میں سے کسی کی رپورٹ آئے تو مجھے اطلاع کر دینا، عمران نے کہا اور بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ باقی اگلی کیس میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔